அது அப்படிதான் அது தெரியாதனமா. Okay, I think we are 31. I think we are good. All right, we have a good number. First of all, again, as usual, even in online meetups, we say hey, this is a safe space. So any questions you ask, it could be like nothing as like a bland question or like mokka question or like oh I didn't know this also question. Everything is a good question. Whatever you don't know, some other people also won't know this. It is just like they hesitate to ask. So thank you for coming out of the zone and then asking those questions, right? So it's very important. And don't restrict yourself. Probably will be going like a lot of content initially. You can raise a question or you can ask a question in the chat. I think that's also preferable. If it's a very interesting question, we'll address immediately. If certain things question that we feel, hey, we can address this later, probably will quickly also reply in the chat, right? So we just want you to observe all the content initially and then keep going. Sham, anything you want to add? Not me. Someone said, oh, okay, fantastic. Super. So today we are going to cover a very interesting topic, right? So I'm just thinking whether the person who asked for this session is here or not. I don't think so. Okay. But anyway, yeah, she kind of requested in Slack, so that's how this idea came, right? So and we felt, oh, it made sense if we make it as a session for everyone, right? So I hope she joins. Yeah. Okay. So sharing my screen. Okay. Super. Are you guys able to see my screen? Okay. So I'll do one thing. I'll pin Sham for everyone. Also Ram for everyone. Rahim Sham. Am I also pin? Okay, yeah. madam. But are you guys able to see screen? Yeah. Okay. So this basically we are trying to understand what is HTML, CSS, and JavaScript from basics. Okay, well, from a designer's point of view. There's so many. We are not developers. We can try to be developers, but we can. I mean, until I have super passionate about coding, everything, it's going to be super hard. And also we show you demo why it is hard, right? So we're going to do live coding and all in this demo, right? So, but as a designer, how far I need to go to understand a particular design and how a developer is implementing and how I can help the developer. To help a developer, how much knowledge should I have in these three topics: HTML, CSS, and JavaScript? Right? It is like vast. I've been like learning this. I'm still learning, so I'm going to say this is very basic to help you get started. Beyond after the session, it's all up to you guys how you embrace these topics in your life as a designer, and then how much you want to go. It's all up to you, right? So this is basically like a kickoff journey, the next 1.5 hours or something, right? And see like how it goes, right? Super. So to start with, what is HTML? What is CSS? JavaScript? I can go for this. Anyone, Sham, you want to take? Ram, you want to take? Maybe you can cover it, Bharat. We will add. Okay. So basically, like these are like full forms. What is HTML? Anybody already know about this? Hypertext markup language, right? So this is something we learned even from school, I believe. So this is very basic, right? So that is basically structuring the layout, right? We'll explain more. You get to see the Sham slide, the beautiful slide of the human body. You'll explain more on that slide, right? So that's coming. The CSS, as I say, it's improve the look and feel and much more to it. I'm just using very basic terms like improve the look and feel, right? And that's called as cascading style sheet, right? And JavaScript is basically like a programming language, right? It could be much in certain things. We have a lot of programming language, right? But here JavaScript is something very old, very simple, very plain, right? Where we can use this particular language to create interactivity and load dynamic content. When I say interactivity, in Figma prototyping, when you click on something, you open a new frame and you say, hey, you click on, let's say, show model, and then in a new frame, you open as an overlay, or you create a new frame and then you navigate and then show something. Some interaction is happening, right? All those happens in implementation using JavaScript, right? There are certain, I would say, like there are certain elements where
the CSS and JavaScript overlap each other. For example, using JavaScript also you can create a hover function. Even using CSS, you can create a hover function, right? So there's a lot of what to say, like they're basically not siblings, but only with the relationship. Like there's a lot of things where they can also kind of cross each other, right? So it's very important how we understand, right? This to get started. Shyam, go for it, man. This is your side. Okay, அது ஒரு ஸ்டடி தான் இருக்கு, but anyway, like so like the slide shows, right? So better understanding of how these things play nice to with each other in a page is, you can describe it as a human anatomy. Like human வந்து skeleton தான் வந்து HTML. Okay, ஒரு பேஜோட skeleton வந்து it's always going to be analogous to what an HTML is. It's just a structure. ஓகே, ஒரு பேஜ் வந்து எப்படி லேயர் பண்ணுங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து HTML. தென் அதை வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து மோல்டு பண்ணலாங்கிறது, ஸோ how to portray it, or how to manipulate it is your muscles in your body, right? So how you manipulate your skeleton is your muscles, right? So similarly, how you manipulate that layout is what we use CSS for. And how you interact with the world, right? So how your body moves. Enga signal enga irundhu varudhu, it's coming from the nervous system, right? So JavaScript is your nervous system in a web page. So it is what gives the logic to a page and what gives interactivity to a page. So that is why I took this analogy. I think it's much more clear, and you are able to follow what I'm trying to say, right? So does anybody have questions? ஒரு அனிமலுக்கும் இருக்கிற அனட்டாமிக்கும் ஹியூமனுக்கும் இருக்கிற அனட்டாமிக்கும் it varies, right? So JavaScript is coded that way, CSS is coded that way. For human, ஒரு அனிமலுக்கு it's coded in that way, right? So அந்த மாதிரி if you think it will come. Someone raise Anthony. Yeah. Hello. Someone raised the hand, right? Okay. Reactions கொடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, fine. Your hand raised. I would recommend Shyam, let them ask the question in the chat. That's better. Yeah. So do ask questions in your chat, but I think this part is clear. So HTML is analogous to your skeleton. CSS is analogous to your muscles. And JavaScript is what controls these two, right? So it's your nervous system. Yeah. So இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும்னா, what you are seeing is if I add a content, CSS லாம் எதுமே இல்ல, JavaScript லாம் எதுமே இல்ல, I'm just trying to add a content, right? I'm just using header like h1. I'm pretty sure you know these terms, h1, h2, p, div, section, article, header, all these things, right? So in the header la I'm just putting plain. If you just, I'll show the demo. If I just put this, right, update, it will come in times new. These are why it is coming, right? It's all the default settings. And then when I was even creating this question, creating this presentation, I asked this question: default now, who's setting this default? அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சேன். அப்புறம் இந்த HTML யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யார் இந்த கூட்டம் அப்படின்னா, I wanted to write this is something I never asked this question, right? Who discovered or who invented HTML, right? Aprom I got to know that there's a group called as anybody know about this? Like there's a group called as World Wide Web Consortium, right? So இங்க யார இண்டிபெண்டன்ட் யார இங்க வந்து அப்படியே ஒரு அம்பானி மாதிரி ஏதோ இண்டிபெண்டன்ட் குரூப்பா இல்ல ட்ரம்ப் மாதிரி ஏதோ இண்டிபெண்டன்ட் குரூப் அவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, நோ, these are like several independent communities, developers who come together. That's a living foundation where these people keep changing, right? So they have the authority to make sure, hey, we will define this. Oh, HTML na iddan, CSS na iddan. Ipdi main at least HTML CSS, because JavaScript, plain JavaScript they introduced, but a lot of other frameworks are bayangama ipo vandiruchu, right, on top of JavaScript, right? But these people have been literally researching day in day out. So they code and then they say your browser na idana enter pannondama, they come up with the tech, right? So adha they have been defining it since WW started, right? Like so that's how I found the quick history about this HTML and everything, right? So what's happening here is, hey, this is like a simple page, like a article page. Let's say it's an article page.
ஹெட்டர் கொடுக்குறேன், அதுக்கு நான் ஒரு ஹெட்டிங் கொடுக்குறேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு பேராகிராஃப் ஆட் பண்றேன், அப்புறம் இமேஜ் போனா எவ்ரிதிங் இட் ஜஸ்ட் ரெண்டர் டாப் டு பாட்டம். ஐ திங்க் ஷாம் will speak more about it, right? இதுக்கு ஓகே பிளெயின் இது மட்டும் is it looking nice? No, it's just like an HTML layout, right? It has no CSS property by default. When I say CSS property, these certain things are default. The body will be white, the text color will be black, right? And the image kurta image will sit like this. Even it won't be central line, it will be like left line. I பண்ணும்போது Figma la பண்ணும்போது central line, right? It will be very very default. On top of it, let's say I'm adding CSS add பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, now I'm beautifying it as Shyam said, skeleton மேல I'm putting the CSS, right? போடும்போது what I can do here using CSS, I can bring a font, I can add background color, I can change the color of the font, I can also change the font, I can do bring in as many fonts I want, I can also change the line width, எல்லாமே I can play with it, right? As you can see, I can also using flex, I can put image and content side by side. I can also using CSS, I can bold certain things or even HTML. As I said, நான் HTML, CSS, JavaScript லைட்டா அந்த கொஞ்சம் cross functional சொன்னல. So using bold tag, I can literally bold even in the HTML side, but also using CSS, I can do that. Even JavaScript, I can do that, right? So அதுதான் சொன்னேன். So CSS apply பண்ணியாச்சு. JavaScript na enna, like, so JavaScript, what is the meaning of JavaScript? எல்லாமே அழகா தான் இருக்கு. Why I read JavaScript is basically because it brings interactivity and dynamic content, right? So what happens is, hey, if I want to double click on the image and then show it in a model, எனக்கு அதை பத்தி நிறைய தெரியணும்னு சொல்லும்போது that's where I use JavaScript. To click and then I open and I see, right? So அதுதான் it will help us bring in the interactivities. Yes, Ram, go for it. Yeah. Adding to your point, basically, yeah, HTML, CSS, and JavaScript. இதுக்கு நடுவுல வந்துட்டு it's a kind of a tricky part, but Bootstrap also plays a major role where it's an inside framework தான், HTML ஓட inside framework தான், but it helps to simplify those things. So developers handle பண்ணும்போது வந்துட்டு Bootstrap-யும் சேர்த்து handle பண்ணுவாங்க, but whatever it's covered, yeah, basically outline-ஆ வெளியே இருந்து designers-ஆ பார்க்கும்போது வந்துட்டு we need to think in the perspective like இது வந்துட்டு CSS ல ஏன்னா இப்போ for example we are very much fond to this design trends and other things. Actually parallax effect ல வந்துட்டு ரீசன்ட்டா நாங்க ஃபேஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னன்னா HTML href ல வந்து ஒரு லிங்கை கொடுத்துட்டு அந்த href ஓட லிங்க் வந்துட்டு JavaScript ல ஓவர் ரைட் ஆகுது. மொபைல்ல பார்க்கும்போது வந்துட்டு பேரலாக்ஸ் எஃபெக்ட் கிடையாது. ஸோ லிங்க்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங், பட் ஆனால் வெப்ல பார்க்கும்போது அந்த பேரலாக்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால அந்த JavaScript ஓவர் ரைட் ஆகிறதுனால there will be a problem. So this is where the technical problems will occur. So அதை பண்ணும்போது that's where the tricky. சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு எப்படி அனாட்டமி வந்து வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது அந்த ஸ்கெலிட்டன், நர்வ்ஸ் அண்ட் இது அதனோட ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு ஓவர் ரைட் ஆகுனா, ஆனா வந்துட்டு that's where the technical difficulty is. Yeah. Super. So yeah, I think இதுதான். So we'll dig deep more in this, right? So in the rendering பத்தி probably Shyam, you can take it, man. Yeah, like what Bharat said, right? So எல்லாமே வந்து in terms of HTML எப்படி default it'll render is, it is always top to bottom, left to right. So this is how by default HTML renders things, which is why I always recommend, even though it's hindering, like it's practice auto layout, right? Because auto layout does work similar to how HTML renders the page, right? So எப்பவுமே வந்து top to bottom, right to left. This is how HTML renders on page load. நீங்க வந்து அதுக்கு நிறைய like there are ways to visualize that, but if you visualize, you'll know that it always இப்படிதான் render ஆகும். So இப்படி render ஆகும், இப்படி render ஆகும். So that's how HTML by default renders. Yeah, super. So sorry. So basically என்ன பண்ண போறோம்னா, so basically as Shyam said, this is nothing but AutoLayout. AutoLayout, because AutoLayout is the core of everything. Until AutoLayout was brought, we were just working with the concept of position absolute. Position absolute, I was placing things here, அதுக்கப்புறமா I was placing things here, placing things here. Everything was just like ஒரு Photoshopல பண்ணோம், but it was an advanced version of instead of like PNG file, we were working like in a vector, SVG மாதிரி கான்செப்ட்ல பண்ணிட்டு இருந்தோம், right? AutoLayout was a game changer for Figma, even for designers, because it helped us understand because HTML was working with respect to AutoLayout concept, that was built in using AutoLayout. அது Figma design கொண்டு வரதுக்கு it almost took 25 years after HTML was found. It's imagine like design and the innovation வரதுக்கு அவ்வளவு நாள் ஆச்சு, right? Only Figma brought it first, அப்புறம் everyone are bringing it right now, right? So it's very important as a designer. AutoLayout வந்து any design you take,
any design you take and if you follow auto layout, it is a good design. Yeah. 100%. There's no change. ஏன்னா whatever auto layout யூஸ் பண்றது வச்சு தான் even developers will understand. ஏன்னா நம்ம கண்ட மேனிக்கு நம்ம இந்த ஃபேன்சி ட்ரிபிள்லாம் if you open அப்படி அங்கங்க தொங்கிட்டு இருக்கோம்ல, அதெல்லாம் வந்து it's like it's a fantasy design, right? அதெல்லாம் பண்ணோம்னா struggle பண்ணுவாங்க. That's a factual truth actually, right? So auto layout is the key. So as a designer, it's very important. You guys have to design. If you are working, see, when I said fantasy, if you want to just experiment UI, it's absolutely fine, right? When you're working for a product or when you're working for a company or when you're working as a freelance developer, you need to know how a product works, how the implementation works. For that, you need to follow auto layout. It's like a mandatory, you know, and auto layout will help the developers understand. They will code in a way like, oh, you follow பண்ணிருக்க அப்படியே நான் ஃபாலோ பண்ண எனக்கு வந்துரும். அந்த டெவலப்பருக்கு நீங்க தான் நம்பிக்கை கொடுக்கணும், right? Not lot of people know about this. It's very important, right? Yeah. So we'll do one quick problem statement. I'm not going to ask you guys to do. I'm going to code right now. So we want to create 2 paragraphs in Lorem Ipsum. Content, give a title. Also add a button to show the content of the first paragraph. I'm clicking on it. என்ன பண்ண போறோம்னா இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்மால வரைய போறோம், ரைட்? அப்புறமா வந்து கோட் பண்ண போறோம், ஓகேவா? Just watch with me here. குயிக்கா ஃபிக்மால எவ்வளவு பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது, இதுல பண்றது எவ்வளவு ஆகும்னு சொல்லிட்டு we'll figure out, right? நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே Lorem Ipsum எதுவுமே யூஸ் பண்ணல, ஜஸ்ட் அப்படியே ரேண்டமா பண்றேன், ஓகேவா? அப்புறம் வந்து I'm taking content generate Lorem Ipsum. First word, what's going on? Okay. Missing into half 60. Then question கேக்குறீங்களா? Just slide deck தான் தெரியுது. We are able to see it. Change ஆகலையா? இப்போ ஃபிக்மால இருக்காரு. So are you all able to see? I can see. Yes, I can also see. Okay. So the button வந்து I also want to make it gradient. சும்மா random thing, right? So Change layout settings. Okay. So fill. One second. Screen சின்னதா தெரியுதோ? Like I think someone. Okay, probably like I'll unpin you guys for a minute. Yeah. இப்போ தெரியுதா? பெரிய ஸ்கிரீன்? Yeah, better. ஓகே, கொஞ்சம் கன்றாவே வந்திருக்கு, பட் ஆனா பரவாயில்ல. ஸோ இது கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? 2 minutes ஆச்சா, 5 minutes ஆச்சா, 3 minutes ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இது பண்றதுக்கு ஃபிக்மால. ஓகேவா? இப்போ இதே கோட்ல பண்ண போறோம். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ first we'll ask they need to type in HTML, right? Even to first recognize the HTML, you cannot take a blind notepad or text edit. If you start typing HTML, it won't work. First, you need to save this file as desktop. Yeah, example. I said example 1.html. So to save பண்ணும்போது தான் I don't know if you're able to see the first initially வந்து it was just recognizing as a normal text and HTML அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்துச்சுல. So that comes அது வந்து recognize ஆகும். .html சேவ் பண்ணாத it will work, right? So அதுக்கப்புறமா I need to put in body, right? அதுக்கப்புறம் I'll put in like h1
why it is easy? Because I'm using something called as brackets. இது வந்து ஒரு IDE னா என்னது ID full form? Internet Directory Explorer. Yeah, so basically ID na is basically like நமக்கு Figma மாதிரி உங்களுக்கு ID. So this is where coders come in. They'll use this different tool like this. நிறைய இந்த மாதிரி ID இருக்கு, Sublime இருக்கு, Visual integrated development environment. Integrated development right? Explorer, I think, yeah. So அதுதான் idea. So they need to use நமக்கு Figma மாதிரி they'll use this one, right? So it's very important. அதுக்கு அப்புறமா இந்த பாடிக்குள்ள then I'll say one div, 2 paragraph போட்டேன், right? So right, அதுக்கு அப்புறமா I added one button. So as you can literally see, I need to remember this. டிசைனர்ஸ்க்கு வந்து அழகா Figmaல அப்படியே ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டு வரைஞ்சிட்டு போயிடலாம், ரைட்? ஸோ வந்து இது வந்து நம்ம எப்படி சே பட்டன் டைப், அப்புறமா வேல்யூ வந்து ஷோ கண்டென்ட், இதெல்லாம் நம்ம டைப் பண்ணோம். ஸோ இட் வில் கம். ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் திஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். செகண்ட், சாரி. Yeah. So let me open this. கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு, கரெக்டா? பட் இட் டசன்ட் ஸ்டாப் தட். நம்ம பண்ணும்போது நிறைய வேலை பண்ணோம். என்ன வேலை பண்ணோம்னா, இங்க வந்து we gave like இந்த 40% மார்ஜின், இந்த 60% மார்ஜின்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியா ஒரு சிங்கிள் என்ட்ரில நம்ம கொடுத்துட்டோம், ரைட்? இங்க we need to do a lot of stuff here. அதுக்கு வந்து you need to define CSS. அந்த CSS எங்க டிஃபைன் பண்ணனும்னா, அது வந்து HTML குள்ள வந்து ஒரு ஸ்டைல்னு சொல்லிட்டு CSS could be defined in multiple ways. வேர் நீங்க வந்து அவங்க ஸ்ட்ரக்சரா பண்ணோம் நம்ம சொன்னா, எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு காம்பனன்ட் லைப்ரரி இருக்கு. ஸோ ஹவ் வி சே இன் ஆர் வேர்ல்ட் இட் குட் பி லைக், நான் ஒரு காம்பனன்ட் லைப்ரரி, ஒரு கலர் சிஸ்டம் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்றோம். அந்த டிஃபைன் பண்ணிட்டு நம்ம இங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம்ல. வெரி சிமிலர்லி இங்க வந்து மல்டி லேயர்ல அங்க யோசிக்கணும். ஒரு காம்பனன்ட் லைப்ரரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தனியா ஒரு CSS ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த CSS ஃபைல் இந்த கலர்லாம் ரெண்டர் பண்ணிட்டு அங்க வந்து they have to bring in there, right? ஸோ இங்க வந்து லெட்ஸ் சே பாடி, ஸோ they also need to know நான் என்ன மாதிரி CSS வந்து யூஸ் பண்ணேன். பாடி போட்டு நான் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துட்டு நான் வந்து ஃபுல்லா மாத்திட்டு நான் வந்து கலர்னு சொன்னா, இங்க வந்து நீங்க you also need to define that, right? So பேசிக்கா பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து இது கலர் வந்து அது தப்பா கொடுத்துருக்கேன். எஸ், I forgot to. Yeah. So இந்த மாதிரி they have to literally code each and everything, right? ஸோ இதுக்கப்புறமா லெட்ஸ் சே நான் வந்து அந்த மார்ஜின் கொண்டு வரேன்னா, பாடிக்கு நான் வந்து ஃபுல் பேடிங் கொடுக்குறேன். இந்த 20% நம்ம கொடுத்தோம், 40% நம்ம கொடுத்தோம்ல, 40 பிக்ஸ் கொடுத்தோங்க. ஸோ இட் ஹவ் டு கோட் இட். கொடுத்தோடனே எவ்ரிதிங் கேம் ஹியர் லைக் திஸ், ரைட்? அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே நான் வந்து லெட்ஸ் ஒவ்வொரு டிவுக்கு நான் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, மார்ஜின் 30 அப்படி கொடுத்துட்டோம்னா ஒவ்வொரு டிவுக்குமே ஸ்பேசிங் வந்துடும். So imagine நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்ம ஆட்டோ லேஅவுட்ல லைக் how much padding you are giving, everything குயிக்கா UI ல பண்றது, everything has to be coded here. Any doubts? Ramkumar, please. Yeah. So சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு அந்த CSS டைப்ல சொல்லும் போது வந்துட்டு again very basic thing, 3 types of CSS: inline, internal and external CSS. அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்டா திங்க் பண்ணோம்னா there will be maintaining a separate CSS style sheet. இப்போ டக்குன்னு வந்துட்டு ஒரு டெமோ பர்பஸ்க்காக வந்துட்டு இன்லைன் சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி இன்லைன் CSSங்கிறதும் வந்துட்டு இப்போ சப்போஸ் கிளாஸ் ஏதாச்சும் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல டிஃபைன் பண்றாங்க, இல்லைன்னா HTML-லயே வந்துட்டு டிவ்வுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஸ்டைலை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுங்கிறப்போ வந்துட்டு அந்த இன்லைன் CSS depends upon how this styling has been usedங்கிறது. மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ்ல ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு ஹோல் வெப் பேஜ் இதெல்லாமே திங்க் பண்ணும்போது வந்துட்டு தனியா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்டாவே வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. Yeah, why this is very important for designers அப்படின்னு கேட்டா, மெயினா நமக்கு as a designer நம்ம வந்து let's say as a designer I am following a consistency by having a design system. அந்த டிசைன் சிஸ்டமோட வேல்யூ தான் வந்து நான் அழகா இப்போ கலர் வந்து ரெட்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கேயாவது வேரியபிள் செட் பண்ணியிருப்பேன், டெக்ஸ்டைல் செட் பண்ணியிருக்கேன்னா நான் வந்து டிசைன் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, அதே தான் வந்து டெவலப்பர்ஸும் they need to do. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, while doing faster குயிக்கா இன்லைன்ல வந்து CSS கலர் ஹாட் கோட் போட்டுருவாங்க, ரைட்? வாட் ஹேப்பன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல அப்படியே அடி வாங்கி இன்கன்சிஸ்டன்சி வரும், ரைட்?
நான் டிசைனரா நான் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணேன், இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் இது வந்து தப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது we should do this. So பேசிக்கா அங்க let's say ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தப்பா இருக்கு, ரைட் கிளிக் இன்ஸ்பெக்ட் ஓபன் பண்ணி இந்த டிவ்ல ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இந்த டிவ்னு சொல்லிருக்கா, இந்த ஸ்டைல்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கும், இந்த எலிமெண்ட் ஸ்டைல் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த எலிமெண்ட் ஸ்டைல தான் இந்த இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் அடிச்சு வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் ஹார்ட் கோடு இல்லாம இப்போ லெட்ஸ் இந்த டிவ்வுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கொடுப்பாங்க சில பேர்லாம். ஆக்சுவலா என்னன்னா இந்த டிவ்வுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ்ங்கிறது இதோட ஒரு காமன் நேம் எல்லாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து எப்படி ஒரு கலர் ரெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்டை சேவ் பண்ணிட்டு எல்லா பாக்ஸஸ்க்கும் நம்ம அந்த பிரைமரி கலர் யூஸ் பண்றோம்னா அந்த கலர் அதுக்கு பின்னாடி வேல்யூ வந்து ரெட் தான், நம்ம அது என்னன்னு நம்ம மாத்திக்கலாம். ஆனா அந்த கலருங்கிறது எல்லா டிவுக்கும் யூஸ் பண்ணோம்னா அது எப்பவுமே காமனா இருக்கும்ல, சொல்லு புரியுதா? ஸோ எக்ஸாக்ட்லி லைக் தட் ரைட். நான் இப்போ வந்து ஸ்மால்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஸ்மாலுக்கு நம்ம இது வந்து கோடிங்லாம் டு யூஸ் டாட்னு கொடுத்தா சிஎஸ்எஸ் கொடுக்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து கலர் வந்து நான் வந்து ரேண்டமா கொடுக்குறேன், எல்லோ கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இங்க வந்து நான் சேவ் பண்ணேன், எல்லோவா மாதிரி ஸ்மால்னு கொடுத்தேன். ஓகேவா? நான் இன்னும் இப்போ பண்ணணும், இதே கிளாஸை தூக்கி நான் இங்க கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணனா இதுவும் எல்லோவா ஆயிடும், ரைட்? இல்ல சில பேர் என்ன பண்ணுவோம், லைட்டா அந்த டெமோ பண்றேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம், உள்ள வந்து ஸ்டைல கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கு வந்து நான் உள்ள கலர் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து நான் ஆக்வா சொல்லிட்டு மாத்தி விட்டுருவாங்க. ஸோ இங்க போய் மாத்தும் போது என்ன ஆகும்னா இது மட்டும் இந்த மாதிரி கலர் மாறிடும், ரைட்? ஸோ நிறைய பேர் இன்கன்சிஸ்டன்சி ஃபாலோ பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாத்தீங்கன்னா as I told you இந்த டிவ் ஸ்மாலுக்கு வந்து இன்லைன் எதுவுமே இல்லை, கலர் வந்து நான் ஸ்மால் கொடுக்கும்போது எல்லோ தான் இருக்கு. ஆனா இந்த டிவ் போய் கிளிக் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆக்வா நைஸா பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ ஆஸ் அ டிசைனர்ஸா கன்சிஸ்டன்சி இன்கன்சிஸ்டன்டா இருக்கா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, எங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க பண்ண டிசைன்ல இருந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல இந்த இடத்துல ஃபாண்ட் மாறி இருக்கு, இந்த 12 பிக்சல் இருக்கணும் ஆனா இந்த 14 பிக்சல் இருக்கு அப்படின்னா இங்க போய் கிளிக் பண்ணும்போது நீங்க டிசைனர்ஸா போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஆட் ஆயிருக்குன்னா யூ கேன் கொஸ்டின் டெவலப்பர்ஸ் எதுக்காக அவங்க வந்து இன்லைன் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ பிரிங் இன் கன்சிஸ்டன்சி. இப்படி வந்துட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆட்டோ லேஅவுட் இஸ் தி பேசிக்கா வந்துட்டு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டிசைன் ஒர்க்குங்கிறத வந்துட்டு ஆட்டோ லேஅவுட்டை பத்தி பேசணுமோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு டெவலப்பர்ஸ் ஹேவ் தேர் ஓன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஆனா அன்அவாய்டபிளி எங்க ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டி வரும்னா, இன் மை கரியர் வாட் ஐ ஹேவ் ஃபேஸ்ட் இஸ் லைக் இப்போ இந்த ஹைப்ரிட்க்கு ஒர்க் பண்றோம், இப்போ ஹை லெவலா வந்துட்டு நம்ம இங்க கலர்ஸை பத்தி பேசணும், பட் சம்வேர் இந்த ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன்னு வரும்போது தான் வந்துட்டு த ரியல் சேலஞ்சஸ். ஹார்ட் கோடுங்கிறது வந்துட்டு நாட் அட்வைசபிள் ஃபார் டெவலப்பர்ஸ், தே themselves try to avoid it, but unavoidably ஒரு சில இடத்துல வரும்போது ஹார்ட் கோட் பண்ணி தான் ஆகணும், இதுக்கு மட்டும் வரணும்னு சொல்லும்போது that's where அந்த டிசைன் சிஸ்டம் அண்ட் டெவலப்பர்ஸோட அந்த கோடோட அந்த பிளெண்டிங் வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கணும். that's where that empathizing இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகே இவங்க இந்த இடத்துல இந்த ஃபேஸ் பண்றாங்க, இப்போ நான் டிசைன் சிஸ்டம்ல பண்ணும்போது வந்துட்டு they should not face itங்கிறது அதை மைண்ட்ல வச்சு திங்க் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சரை பேசுறதுக்கே ரீசன். Solution. I mean, I just want to add Ram Sonamari, like see design system, I've seen a lot of designers pushing design system unnecessarily. So that is not advisable. Design system is for your 80%, okay? So நீங்க வந்து இதுதான் ஸ்டாண்டர்டு எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றாங்கன்ற மாதிரி you should not create friction between unnecessary friction between teams for no reasons, right? You have to understand what the business is and what is the business is trying to understand, and introduce design system not as a checklist for you but a checklist for business to build efficiently. Okay, so everything is always 80%, it's never 100%. Design system solves for 80%, the rest 20 you have to sit with the developers and solve it. That's how it works. So சண்டை போடக்கூடாது தேவையில்லாம. Actually pick your fights and சண்டை போடக்கூடாது. என்ன பண்ணாலுமே to be frank இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண எல்லா இதுலயுமே வந்து there will be jump in the design systems in practical environment, so there will be some inconsistencies which can't be avoided, but we should make sure that it doesn't affect the business environment as well as users க்கு வந்துட்டு நம்ம பாக்ஸ் சொல்ற மாதிரியோ இதுல சொல்ற மாதிரியோ that problem should not occur. அதை ensure பண்றதுக்கு again coming to that empathetic point தான், whether if it is a business or developers or users. Super. So that awesome. I think we can I think finally I just show this, right? So basically
ஓகேப்பா வரப்பா. So basically this is the thing I was talking, right? இப்போ இன்ட்ராக்ஷன், இப்போ ஷோ வேல்யூ கிளிக் பண்ணும்போது இது வந்து நான் பண்ணது ஒர்க் ஆகலன்னு எனக்கு தெரியல. அப்போ ஸோ பேசிக் ஐடியா என்னன்னா, இந்த இப்போ ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது அது இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இந்த மாடல் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறோம்ல. ஸோ இதுதான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி நான் சும்மா ரொம்ப 0.001 பேசிக் எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன். It could be so rich with respect to animations, effects, dynamic content load பண்ணி, that's so much big, there's so much thing, right? இங்க வந்து JavaScript knowledge நமக்கு தெரியணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, I would say mixed opinions. probably எனக்கும் ஷாமுக்கும் எனக்கு ராம் கூட mixed opinions இருக்கலாம். எனக்கு JavaScript எனக்கு JavaScript ஆக்சுவலா தெரியணும் நான் நினைச்சேன்னா, எனக்கு நம்ம we have to make sure as a designer இந்த கான்டெக்ட் வரும்போது we'll talk more in the bottom slides. Very important that it's important we show the prototyping properly to the developers, because they are going to use the prototypes and create this interactivity, right? So as a designers நம்ம வந்து இந்த கிளிக் பண்ணும்போது இப்படி வரணும், இந்த ஃபீட்பேக் இங்க வரணும் அப்படிங்கறத ப்ராப்பரா ஃபீட்பேக், when I say feedback, notifications கிளிக் பண்ணி சக்சஸ் எல்லாமே கரெக்டா வருதுன்னு நம்ம ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி காமிச்சா, they will use that as their example to understand and then show certain things. இது இங்க காமிக்கணும், இந்த எஃபெக்ட்ல போட்டு இப்படி காமிக்கணும், எல்லாமே வந்து it's coded in JavaScript, right? So it's very important we understand how that works, right? Super. Is there any doubts? You please, Shyam, please add. Yeah, I would like to add. I was thinking like, so what is the purpose of understanding JavaScript for designers? One thing, if you're interested, it'll be fun to create interesting interactions with JavaScript. That's one thing. Another thing is in the failed state, error state, இதெல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். இதோட சேர்த்து தான் அவங்க கோட் எழுதுறாங்க. ஸோ அதை நீங்க வந்து கவர் பண்ணல அப்படின்னா it will be a problem. And knowing JavaScript, basics JavaScript is very very important, because basic JavaScript will let you know that you have to consider all these error states. ஒரு டேட்டா வந்து எப்படி லோட் ஆகுது, டேட்டா வந்து எப்படி சங்க் பண்றாங்க, எப்படி ஏபிஐ கால் வரும்போது ஏதாவது லோடிங் டைம் இருக்கா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு பேசிக் JavaScript is very very important. Yeah 100%. Adding to that point, actually more than JavaScript, actually வந்துட்டு full இது பேசிக்கா many freshers எனக்கு கோடிங் போக வேணாம், so I choose designங்கிற அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்துட்டு மறந்துடுங்கிறதுக்காக. திங் இஸ் லைக், உங்களுக்கு அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்லணும்னா, மோர் தென் நம்ம எப்படி ப்ரோட்டோடைப்பை நம்ம காட்டுறது, ஸோ தட் டெவலப்பர்ஸ் வில் டெவலப்ங்கிற அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டை தாண்டி வந்துட்டு சம் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் யூ கான்ட் அவாய்ட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5 to 10 seconds வந்துட்டு யூசர் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணியே ஆகும். தேர் வில் பி அன் லோடிங் டைம். அதுக்கு வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு லோடரை காட்ட முடியாது. சம் அதர் எஃபெக்ட்ஸ் ஐ நீட் டு பி யூஸ்டு, ஆர் சம் அதர் அனிமேஷன்ஸ் ஐ நீட் டு பி யூஸ்டுங்கிறது வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸ் வந்துட்டு எனக்கு எல்லாமே 1 to 2 seconds நடக்கணுங்கிறது வந்துட்டு ப்ராக்டிகல் ரியாலிட்டி. பட் அது எல்லா டைமே நான் அச்சீவ் பண்ணுவேன், அதுக்காக வந்துட்டு நான் டெவலப்பர்ஸ் புஷ் பண்ணுவேங்கிறது வந்துட்டு ப்ராக்டிகலி நாட் பாசிபிள். அவங்களோட பெயின் பாயிண்ட் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 to 4 DPsக்குள்ள போகுது. ஏன்னா ஒரு சில டைம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் 120 to 150 APIs வந்துட்டு ஒரு இடத்துல கால் ஆகும். அப்போ அதுக்கு உண்டான டைம் எடுக்க தான் செய்யும்னா அதுக்கு உண்டான அந்த லோடிங் டைம், அதுக்கு வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் அனதர் லோடர், ஒரு வெப் லோடரோ ஒரு யூஸ்வலா யூஸ் பண்ற லோடர் வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ண முடியாது. சம் அதர் அனிமேஷன்ஸ்ங்கிறது வந்துட்டு திஸ் இஸ் வேர் டிசைன் ஒர்க் அண்ட் gets in. அப்போ நான் யூஷுவல் பேட்டர்ன்ல காட்ட மாட்டேன், பட் ஐ ஷுட் நாட் லெட் மை யூசர்ஸ் கோ அவே. சம்திங் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீல் வரக்கூடாது. சும்மா லோட் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு ஃபீல் வராம தவிர்க்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ற அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும்னா, ஹவு மெயின்லி இப்போ நான் பேசின டாபிக் வந்துட்டு ஹவு APIs are getting in, back end is happening, and of course JavaScript and front end ஓட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது தெரியும் போது தான் we can handle those things. Yeah. So ரொம்பலாம் யோசிக்க வேணாம். இது வந்து as a designer-ஆ சிம்பிளா யோசிக்கலாம். API எல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் கான்செப்ட் அங்கெல்லாம் போக வேணாம். அவங்க சொல்றாங்க, ஒரு இதுக்காக சொல்றாங்க வித் யூ கைஸ். நம்ம சில பேருக்கு இம்பார்ட்டன்ட். சோ இங்க இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ரைட்? பேசிக்கா CSS ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். JavaScript-ல எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ் தான் நான் சொல்றேன். I'll be very honest, right? Yeah, Basically, I mean I also
just wanted to say that 100%. reverse இப்போ ப்ரோட்டோடைப்பிங் நம்ம எப்படி காட்டுறோங்கிறத தாண்டி வந்துட்டு சம்வேர் when developers come and say இதுக்கு இவ்வளவு டைம் எடுக்கும் எனக்கு சம்வேர்னா நான் டிசைனரா வந்துட்டு அந்த இடத்துல இல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு 2 செகண்ட்ல கொடுங்கிறது வந்துட்டு ஆல்வேஸ் we can't fight for it. So 100%. Yeah, that one way to solve for that is to understand இது இங்க வந்து ஃபெயில் ஸ்டேட் இருக்கு, இங்க வந்து லோடிங் ஸ்டேட் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர்டா வந்து நீங்க இருக்கணும், உங்களுக்கு தான் தெரியுமேன்ற மாதிரி we should not say that because they will think that we don't know it. So அது வந்து வரக்கூடாது. So that from that point of view, start being interested in all these JavaScript and basics JavaScript என்ன API னா என்னங்கிறது டெஃபினேஷன் என்னது என்ன பண்ணுது அவ்வளவுதான். So that's all you want to know so that you cover for these edge cases and cover for these error states which most of the time designers don't cover and sometimes they say that you guys should tell me. Actually அவங்களுக்கு தெரியும், பட் என்ன கான்டென்ட் போடணும் அதெல்லாம் தெரியாதுல்ல, என்ன காப்பி என்ன போடணுங்கிறது தெரியாதுல்ல, நீங்க தானே அது ப்ரொவைட் பண்ணணும். So you have to cover that in the design. So அதுக்கு தான் வந்து you should know all these. You have a question, Rajit? ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, லைப்ரரி ஹேண்டிலிங் வந்து எந்த இடத்துல நடக்கும் ஆக்சுவலா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஐகான் ஸ்ப்ரைட் தரோம், அது வந்து அது சிஎஸ்எஸ்ல நடக்குமா, HTML நடக்குமா? ஸோ ஜேஎஸ் ஐகான்ல வந்து அனிமேஷன் இருக்குன்னா ஸோ அதை எப்படி கால் பண்ணுவாங்க, அந்த பர்பஸ் ஆஃப் கொஸ்டின். Okay, see generally வந்து I can show you like any page source everything. Okay, minify பண்ணலாம். Yes, கூகுள்லாம் பயங்கரமா கம்ப்ரஸ் ஐகானுக்குமே வந்து சம் அது லோடிங் மெமரி லிமிட்டேஷன் minify பண்ணலாம். Okay, so இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் HTML எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும், அப்புறம் ஹெட்ல தான் நம்மள இந்த இதெல்லாம் UTF இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் that we need to define as any website or any product பண்ணுவோம். அப்புறம் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ ஸ்கிரிப்ட்ங்கிறது எப்படி நடக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டா டெக்னிக்கலா இருக்கும், பட் ஸ்டே வித் மீ ஹியர், ரைட்? சில விஷயங்கள், சில ஸ்கிரிப்ட் வந்து எனக்கு பேஜ் ரெண்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, எனக்கு கண்டென்ட் ரெண்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு சில ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பிளகின்ஸ் ஒர்க் ஆகணும்னு நினைச்சோம்னா அந்த மாதிரி பிளகின்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மேலேயே வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் jQueryன்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? jQueryன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இது ஆதி காலத்து ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பிளகின். jQuery வந்து ஒரு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஜாவாஸ்கிரிப்டை வந்து ஈஸியா புரியுற மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 2004-2005 முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சாங்க. அது வந்து jQuery. ஸோ அந்த jQuery யூஸ் பண்ணி தான் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ப்ரோக்ராமிங் மேட் ஈஸி. பட் அதோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா அது கொஞ்சம் 5 days ஜாஸ்தி. ஸோ அதனால லோட் டைம்ஸ் தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க. ஆனா அது யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, தே லிட்டரலி ரெண்டர் இமிடியட்லி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டர்லேயே போட்டுருவாங்க, ஹெட்டர் கீழே இமிடியேட்டா போட்டுருவாங்க. ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் லோட் ஆகும் போது ஃபர்ஸ்ட் HTML DOM லோட் ஆகும், அப்புறம் CSS லோட் ஆகும், அப்புறம் வந்து ஜாவாஸ்கிரிப்ட் லோட் ஆகும். இதுதான் அந்த லைன், அந்த ஹைரார்கி வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், செகண்ட் ஸ்டெப், தேர்ட் ஸ்டெப், ரைட்? அப்போ இந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட் லோட் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்க அந்த அது மூலமா அந்த CSS அந்த HTML சில ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட்லாம் ஐ டோன்ட் நோ, சில அப்பியர் நிறைய பிளகின்ஸ்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த CSS ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்சைட்ல இப்போ ஃப்ரேம்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஷோ யூ திஸ் வெப்சைட் இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது அப்படி ஜூம் இன் இந்த மாதிரிலாம் வருது இல்ல, டக்கு லோடா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வருது இல்ல, அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா CSS ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பிளகின் இருக்கும். அந்த பிளகின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இமிடியேட் ரெண்டர் ஆகணும், ரெண்டர் ஆயிட்டு இட் ஷுட் பி அவைலபிள். ஸோ நான் ஸ்க்ரால் பண்ணும் போது இட் ஜஸ்ட் அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து கால் பண்ணி ஸ்க்ரால் பண்ணல அது வந்து அப்பியர் ஆகிட்டே இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்க, சில ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் மேலே போட்டுருவாங்க, இந்த ஹெட்டர் இங்கெல்லாம் போட்டுருவாங்க, இங்கே போட்டுருவாங்க, ரைட்? இது ஆஸ் அ டிசைனரா இது எனக்கு தெரியணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மேபி நாட். இட்ஸ் நாட் டெஃபினட்டா இட்ஸ் a good thing to know about it, right? ஏன்னா தட்ஸ் why we can question. ஏன் வந்து இங்க இது எப்படி சொல்றது எனக்கு தெரியல, பட் பேசிக்கலா டு டெவலப்பர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் அங்க வரும்போது அவங்க they will come up with இதெல்லாம் இப்படி போட்டாதான் ஒர்க் ஆகுன்ற மாதிரி they will come up with a list, ஒரு செக்லிஸ்ட் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, இது இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணும், there are some standards, right? அதை ஃபாலோ பண்ணும். நம்ம ஆஸ் அ திங் தான் நம்ம we have to make sure பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே போட்டிருக்கீங்கன்னா எனக்கு ஆஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸா பார்க்கும்போது இதுல இருந்து ஒரு 0.2 seconds 0.5 seconds லோட் ஆகணும், அதுதான் நம்ம சொல்லணும், ரைட்? அந்த ஆப்டிமைசேஷன் வேலை அவங்க படிப்பாங்க. பட் தர லைக் ஒரு சைடு வச்சிருக்கோம் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லிட்டு, வில் டாக் மோர் இன் தட். ஸோ வி ஹேவ் 2 people. தீபக் முடிச்சு ப்ராபப்லி ஷாம் we can.
See, this is more towards on the trend side, Bati. Ram sir சொன்னீங்க இல்லையா? So just like Bootstrap, there is one more framework called Tailwind ன்னு சொல்லிட்டு. So there they have different types of themes basically already set up, which people can take in and use it. It's the HTML CSS framework தான். JavaScript கொஞ்சம் இருக்கு அதுல. அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நியூ brutalism ஒரு தீமா இருக்கு. So while designing products, and especially if it is a brand, if it's a product already, then the brand they will have their own guidelines அதெல்லாம் இருக்கும். பட் இல்லைன்னா இந்த ட்ரெண்டை எப்போ யூஸ் பண்ணணும், B2C சைட்ல எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணணுமா கூடாதா? ஏன்னா ஒன் மோர் திங் தட் இஸ் கம்மிங் அப் லேட்டஸ்ட் இஸ் செரிஃப் ஃபாண்ட்ஸ். ஸோ நிறைய இப்போ நீங்க நம்ம எஜுகேஷன் ரிசோர்ஸஸே அமைச்ச இதுல குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் இன் யூத் செரிஃப் ஃபாண்ட்ஸ் விச் வாஸ் நாட் தட் ப்ரீவியஸ்லி. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது வென் ஷுட் வி யூஸ் இட் அண்ட் வென் வி ஷுட் வி நாட் யூஸ் இட்? ஏன்னா since a lot of this existing frameworks are bringing it, I mean, does that mean that world is moving towards that, or should be not? Shah? The topic. இல்ல, Yeah, I don't have an opinion for that. That is, see, trend comes and goes. Yeah, so should designers follow trend? Designers should solve problems. Right? எனக்கு வந்து I don't really care about trends except what excites me. Right? So it excites me, so I do it. It excites me, so I do it. If your CEO gets excited about all these trends, then it will be implemented. Yeah. Otherwise, it will not be implemented. So that's how you should see things, and you can like create your own designs when you're doing things personally, and when you are the CEO. So you can do things on your own, but you should always keep your core user in mind. And the core user வந்து 50-year-old core user க்கு நியோ ப்ரூட்டலிசம் தான் தேவையா? Don't think so, right? So that's how you should see things, right? So from that point of view, டிசைட் பண்றது வந்து யூசர்ஸ் தான். ஷாம் said, right? லிட்டரலா அந்த யூசர்ஸ்க்கு இப்போ இது மூலமா I'm able to get some attention. இது 10 யூஸ் பண்ணா இந்த ப்ராடக்ட் சக்சஸ் ஆகும்னா we should not be afraid to use it. That's as simple as that, right? இல்ல நம்ம வந்து சும்மா நான் வந்து 10லயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நம்ம கத்துக்கலாம். We can learn about it, do some personal projects, right? ஆனா when you come in from the business angle, we should ask literally a question, hey, இது தேவையா தேவையில்லையா, right? அதுக்கு தேவை அப்படிப்பட்டது அப்படின்னா சில பேர்லாம் ஏஐ மாதிரி தான் பஸ்டம். ஏஐ இஸ் a trend தான், ரைட்? ஐ மீன் உண்மையிலே எத்தனை கம்பெனிஸ் அதான் லைட்டா டிவியேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. I'll try to pull back. ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஏஐ வந்து இப்போல்லாம் ஃபுல்லா ட்ரெண்ட் எல்லாருமே ChatGPT யூஸ் பண்ணி நாங்க வச்சிருக்கோம் ஏஐ பவர்னு சொல்றாங்களா, அது அந்த கான்செப்ட் தான். இஸ் இட் ரியலி நீடட் ஆர் சம்திங் we need to follow that, right? Yeah, I mean, என்ன சொல்றதுன்னா, like if you think about it, there is a reason why Cred is using trendy design, right? They are setting trends, right? Because their business needs it. Okay, அதுதான் business தான். Cred requires such designs. அது உங்களுக்கு புரிஞ்சா உங்களுக்கு புரியும் why Cred has that design. அவ்வளவுதான். Yeah. Thanks a lot. I just wanted to add Cred somewhere. So actually, recently for this bento grids, in my office I worked on bento grids, but bento grids has a problem like நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு நீங்க டேட்டாவை மாத்திக்கிட்டே போனீங்கன்னா it will not accommodate. அங்கங்க தனித்தனியா it will expand. Every design trends has its own problem. இப்போ நியூமார்பிக் லேஅவுட் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஸ்பேஸ் பிடிச்சிக்கும். நீங்க யூஸ் பண்ற ஷேடோ எஃபெக்ட்ஸ், கிரேடியன்ட் எஃபெக்ட்ஸ், இட் மே பி ஸ்மால், பட் யூ நீட் டு யூஸ் லார்ஜ் லிமிட் ஆஃப் யுவர் ரியல் எஸ்டேட் ஸ்பேஸ். ஸோ கான்ட்ராஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி கான்ட்ராஸ்டிங். யூ கான்ட் அடாப்ட் என்டையர்லி. ஆக்சுவலி Cred வந்துட்டு they will be keep on changing. Another 3 months they will come up with an entire new version because they need that. Yeah, exactly. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். They have the need. So yeah. Basically it's a marketing company pa. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். So Cred is a marketing company. They need to keep on, you know, like pushing new frontiers in terms அது வந்து நம்ம பார்த்து பயந்துட கூடாது. அதுல வந்து நம்ம வந்து ஐயோ இவங்க பண்றாங்களே நம்ம பண்ணலையே அப்படி இதுதான் வந்து I just want to keep on pushing. அதான் there is a reason why Cred does what they do. Understand why they are doing it, and you don't have to pretend as if they are pushing the frontier. They have the opportunity and bandwidth to push the frontier, so and there is a business need to push the frontier in terms of design, right? So that is why they are doing it, not because
they are the best, and other designers don't know all this or to set up all these things. If there is a need for the business, definitely they will do it. Yeah. Super. We need to jump back. Right. Yeah. What's the question? Yeah, final. I will conclude with like actually in one of the interviews, Harish Venkatraman, design head of Grid said that actually usability wise வந்துட்டு search option வந்துட்டு offers இல்ல why you are not considering that as an usability ன்னு கேட்டதுக்கு வந்துட்டு I don't need a search option. User needs to go through each and everything. But practically usability ன்னு பார்க்கும்போது I don't have a search option. So it differs usability versus depends on the need of the business and what the business is trying to do and what problem, what kind of user they are tackling. They are still tackling youngsters, right? Yeah. 100%. புரிஞ்சுதா தீபக்? ட்ரெண்ட்னு நம்ம கிட்ட தான் அந்த ட்ரெண்ட் இருக்கு. Super. Yeah. Thanks a lot. Yes, question. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டெவலப்பர்ஸ் கூட கொலாபரேட் பண்ணும்போது வந்து சில ஒரு சார்ட்டோ இல்லை ஒரு வாட் எவர் அந்த லைப்ரரியில இருந்து தே டேக்கிங் சம்திங்ல இப்போ அது வந்து சிலது கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும், சிலது பண்ண முடியாது, சில கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஸோ ஆஸ் அ டிசைனர் ஹவு டு ஐ வேலிடேட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்னால சில பேர் சும்மா கூட சொல்லலாம் இல்லை ப்ரோ இது பண்ண முடியாது. Or there are people who says that or even like ஒரு ஹெல்த்தியா நம்ம வந்து நம்மளோட இன்புட்டை கூட கொடுக்கலாம், ஒரு ஒர்க் அரவுண்ட் நம்ம கூட இது பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காகவும் லைக் ஹவு டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் வேலிடேட் தட்? இது லைட்டா வந்து be on the business side here. That's how it works, right? Because as a designer நம்ம அழகா வந்து we can see somewhere very beautiful and then try to bring it because we want our design always to look best, right? But the practicalities, that's not how it works in the real practical situation. ஒரு business வரும்போது with the given time, based on the project, based on the use case, based on the time we have, என்ன கோல் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அது கம்ப்ளீட்டா மாறும், ரைட்? ஸோ இந்த பிளகின் இந்த பிளகின் இதுதான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு கம் அப் வித் கிரியேட்டிவ். இதுதான் இல்ல, இதை தாண்டி இது பண்ணவே முடியாது, நீங்க கேட்கிற ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு இது டெஃபினட்டா இந்த பிளகின் செட் ஆகாதுங்கிற விஷயம் நீங்க சொல்லலாம். அது அழகா என்ன பண்ணலாமே அதெல்லாம் பண்ணலாமேங்கிறது இட்ஸ் செகண்டரி ஐட்டம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஆஸ் அ டிசைனர் வேர் யூ நீட் டு டேக் அ கால் இஸ் எனக்கு இதான் ரெக்வயர்மெண்ட், இந்த ரெக்வயர்மெண்ட் வந்து நீங்க கொடுக்குற பிளகின் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஹேவ் டு வேலிடேட், ரைட்? யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ த ஜர்னி, அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவங்க கேலரி மாதிரி ஏதாவது வச்சிருக்காங்க, நீங்க சொல்ற சார்ட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈ சார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு, நிறைய டேப்லாம் இருக்கு, ரைட்? ஈ சார்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா அந்த நீங்க யோசிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட், இதுக்கு இந்த மாதிரி சார்ட் வரும், இந்த மாதிரி சார்ட் இதுல இருக்கா, இல்லைன்னா நீங்க கேட்கிற ரெக்வயர்மெண்ட்ல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது, ரைட்? சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாதுன்னு முடிஞ்சு போச்சு, வி cannot யூஸ் திஸ், ரைட்? அதை தாண்டி நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பண்றதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அப் டு ஐ மீன் லைக் யூ ஹாவ் டு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. பட் ஆனா இப்போதைக்கு இதான் பண்ண முடியும். ஏன் பண்ண முடியும்? ஏன்னா டைம் லைன் இவ்வளவுதான். ஏன் டைம் லைன் இவ்வளவுதான்? ஏன்னா பிசினஸ் அந்த மாதிரி கேட்குது, ரைட்? ஸோ பிசினஸ் இதான், ஸோ அதை நோக்கி தான் நம்ம போய் ஆகணும் அஸ் டிசைனர்ஸ். நீங்க இண்டிவிஜுவல் ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க, ஃப்ரீலான்சிங் பண்றீங்க, உங்களுக்கு அன்லிமிட்டட் டைம் இருக்கு, ஏஜென்சில ஒர்க் பண்றீங்க, நிறைய டைம் கொடுக்குறா, இட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் ஸ்டோரி. ஸோ யூ கேன் லிட்டரலி குட் பி டிசைன் லெட். இங்க வந்து பிசினஸ் இருக்கும்போது இட்ஸ் லைக் டெஃபினெட்லி லைக் இன்ஜினியரிங் லெட். சம்டைம்ஸ் சர்டன் திங்ஸ் வில் பி இன்ஜினியரிங் லெட் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் த டைம் அண்ட் பிசினஸ், ரைட்? சூப்பர் ராம். ஜஸ்ட் ஆடிங் டு தட் பாயிண்ட் சொல்ற மாதிரி வந்துட்டு இப்போ ஒரு டேஷ்போர்டுக்கு ஒர்க் பண்றாங்க, வேர் சம் சார்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங், எது எல்லாமே கம்மிங்னா வந்துட்டு we can go to an extreme level like ஃபுல்லா நம்மளே டிசைன் பண்ணி இது பண்ணி. பட் ப்ராக்டிகலி டெவலப்மெண்ட்ல பார்த்தோம்னா they will be pulling in some plugins. அது வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஒரு 20 to 30 டேட்டா விஷுவலைசேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். அதுக்குள்ளதான் வந்துட்டு they will try to play around. If they started creating it, அந்த bandwidth இருக்காங்கிறதெல்லாம் அடுத்த விஷயம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ்ல இந்த சார்ட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வரும்போது that is one of the examples. அந்த மாதிரி நிறைய இதுல வரும். ஆனா டேட்டா விஷுவலைசேஷன் வரும்போது வந்துட்டு they will restrict themselves so that ஆல்ரெடி ஒரு பிளகின் இருக்கு, ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஹவு த டேட்டா இஸ் கோயிங் டு பி ரெப்ரசென்டட், அவ்வளவுதான் வேணும். பட் அதுக்குள்ள எவ்வளவு இன்ட்யூட்டிவ்னஸ் அண்ட் எவ்வளவு யூசபிலிட்டி அண்ட் ஆஸ்தட்டிக் பார்ட்ஸ்ங்கிறது வந்துட்டு பிளே அரவுண்ட் ஆகுங்கிறப்போ வந்துட்டு டெவலப்மெண்டோட லிமிட்டுக்குள்ளதான் நம்ம கொஞ்சம் பிளே அரவுண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சூப்பர். Yeah, thank you, Ram. Right, so we'll quickly jump to the நம்ம இன்னும் 2-3 சைடா தான் இருக்கு. I mean அதுதான் கோர். எதுக்காக from the that's where we want to jump in, right? So I want to quickly talk about this, right? The best way to learn the basics HTML, CSS, JavaScript. I don't know how many people know about this site. நிறைய பேருக்கு தெரியுமா? W3. This is like the basic. வேற எங்கேயுமே யூடியூப் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலயுமே போலாம், எல்லாம் கதையா பேசுவாங்க, எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும். ஆனா இங்க ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப் கான்செப்ட் வந்து ஆதி காலத்துல இருந்து வச்சிருக்காங்க சில. இங்க வந்து இங்க லிட்டலா நீங்க உள்ள போயிட்டு இதான் HTML ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா
HTML body H to what can JavaScript to ID demo போட்டுட்டு நான் கிளிக் பண்ணா எனக்கு இந்த டைம் ஹலோ JavaScript பேசிக். யூ டோன்ட் நீட் ஈவன் டு கோட். நீங்க கோட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. பட் வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் இந்த சைட் போதும், ரைட்? எல்லாமே JavaScript ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா HTML CSS JavaScript அது தெரிஞ்சாலே போதும். நீங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே when you get time this has to be part of your, நீங்க உண்மையிலேயே வந்து கத்துக்கிறீங்க இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் எல்லாம் கேட்கற அந்த பேசிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கான்ஃபிடண்டா போனோம்னா just spend 5 minutes in each of the topic, right? அழகா ஒரு 1 hour அது you guys can figure out the curriculum. என்ன நீங்க you can, the idea is the resource is really good. When I started as a developer in 2011 this was there. அதே try to yourself அங்கேயே இருந்தது. 2011ல இருந்தது. இது அப்படியே சூப்பரா அட்வான்ஸ் ஆகி ரொம்ப அட்வான்ஸா இல்ல, அவங்க சைட்டு கூட அப்படியே தான் வச்சிருக்காங்க, வெறும் கலர் தான் மாத்திருக்காங்க. லேஅவுட் கூட அதே லேஅவுட் தான், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் சைட். எல்லா பேசிக்ஸும் நீங்க போய் கத்துக்கலாம், ரைட்? ஏன்னா as you said, right, Figma வந்து நமக்கு எல்லாமே UI ஆப்ஷன்ஸ், இது அப்படி கிடையாது. இட்ஸ் லிட்டரலி மேனுவலி ஹவ் டு கோட், ரைட்? ஸோ யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். ஆனா நீங்க சும்மா அட்லீஸ்ட் டு கெட் ஸ்டார்டட் இது ஒவ்வொரு ஆட்ரிபியூட் எப்படி என்ன மீன் பண்ணுது எல்லாமேனா இட் குட் பி லைக் திஸ் இஸ் லைக் ரிச் கண்டென்ட், ரைட்? சூப்பர். Yeah, please feel free to share other resources if you have. Yeah. Okay, super. So finally, இதெல்லாம் இருக்கட்டும். இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் HTML, CSS, JavaScript இதெல்லாமே ஒரு ஃபவுண்டேஷன், ரைட்? ஆனா ஒரு டிசைனர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எனக்கு என்ன தெரியணும், லைக் how do I make sure that my designs are working for the developers? As simple as that. ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். நான் கொடுக்குற டிசைன் டெவலப்பர்ஸ்க்கு கரெக்டா இருக்கா இல்லையா, அவன் பண்ணியிருக்கான் அது எனக்கு புரியுதா இல்லையா, இந்த ஃபண்டமெண்டல் இஸ் வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? திஸ் இஸ் a main topic. The second half is the main topic, right? So இங்க we have like 8 different points. நிறையவும் இருக்கு, but we thought like என்ன இப்போ சொல்லணுமோ I think we came up with 8 different points, right? First of all, we need to understand how the layout works. This is nothing but நம்ம லாங்குவேஜ்ல இட்ஸ் wireframe. ஒரு wireframe எடுத்து நம்ம வரையும் போது ஹெட்டர்னா இதான் வரும். ஹெட்டர் கீழே வந்து என்ன ஹீரோ செக்ஷன் வரும், ஹீரோ செக்ஷன் கீழே கண்டென்ட் பேன்னு சொல்லிட்டு வரும்ல, அதோட டெஃபினேஷன் ஆஃப் டெக்னிக்கல் HTML என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு we need to understand. For example, இந்த ஹெட்டர், nav, செக்ஷன், ஆர்டிகல் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் HTML டேக்ஸ், எலிமெண்ட்ஸ், ஓகேவா? ஹெட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க, ஹெட்டருக்குள்ள ஒரு லோகோ லெஃப்ட் பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கும்போது அங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்க, என்ன டேக் யூஸ் பண்றாங்க, இங்க nav மெனுன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் குட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு ஹெட்டர்னா இதுதான், அது nav மெனுல ஒரு 4-5 let's say home, about me, work for me, my projects ன்னு சொல்லிட்டு போடுறோம்ல, அதெல்லாமே சேர்த்து அதுக்கு எல்லாமே ஒரு HTML எலிமெண்ட். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அழகா நம்ம நேம் கொடுப்போம். இமேஜின் இஃப் யூ ஆர் நம்ம அழகா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெப் எடுத்து அது அப்படியே லைட்டா HTML யூஸ் பண்றாங்க, நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். It's also good to give like proper names, even developers could understand. ஏன்னா I'll show you the walkthrough, dev mode walkthrough பண்ணுவோம், ரைட்? வாக் பண்ணும்போது நாங்க அது பண்ணல, எங்க கிட்ட நீங்க பண்ணீங்க லிரிக்ல பண்ணிருக்கீங்களா கேட்டா அந்த அளவுக்கு நாங்க பண்ணல. இது ஜஸ்ட் லைக் இது பண்ணும்போது தோணுது இந்த மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்குங்க, ஏன்னா டெவலப்பர்ஸ்க்கு இன்னும் புரியுமேன்ற மாதிரி நல்லா தோணுது, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூ கைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் this where you can get this knowledge. அந்த W3 schools லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க each and every டேக் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலா ஐ திங்க் யூ கேன் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் இட். ஒவ்வொரு டேக் இதுக்கு என்ன அர்த்தம், எதுக்கு இது யூஸ் பண்ணணும், அந்த டிவ்ல வந்து என்ன எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டா இருக்கும், ஒரு பேராகிராஃப் என்ன டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், எல்லாமே இட்ஸ் தேர், ரைட்? இட்ஸ் குட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட், ரைட்? ஏன்னா இது நடக்கும்போது பாடினா இந்த ஃபுல் பாடியில என்ன நடக்குன்னு சொல்லிட்டு மாதிரி we need to know, right? So it's very important. Okay, the second one is இது very important as a designers. CSS box எத்தனை பேர் இந்த டப்பா பார்த்திருக்கீங்க, ரைட்? லாட் ஆஃப், ரைட்? இட்ஸ் வெரி இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு we need to understand, because any element எது எடுத்தாலும் வச்சுக்கோங்க, this is the core. ஏன்னா ஒரு with respect even to a small text element, சின்ன ஐகானுக்கு கூட it is important for any for example என் சைட்ல நான் காமிச்சேன்ல இந்த பேசிக் div ஃபுல்லாவே மறைச்சிட்டாங்களா? ஓகே, இந்த ஒவ்வொரு divக்குமே ஒவ்வொரு ஸ்பானுக்குமே வந்து there's so many இந்த நான் சொல்ற அந்த பாக்ஸிங் ஸ்டைல் இருக்கும். ஆக்சுவலா இந்த பாக்ஸிங் இருக்கும், right? So as you can see here, this is something like quickly we can talk about this, right? For example, let's say expect கொடுத்துட்டு இது இப்போ வந்து this entire focus is on the image. The image is 470 into 250, ஓகேவா? So as you can see here 470 இதுதான் இமேஜோட ஹைட் அண்ட் விட்த் தான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் லேயர், ரைட்? அதுக்கு மேல இந்த இமேஜ் குள்ள பேடிங். ஸோ நம்ம ஆட்டோ லேயர்ல போடும்போது அந்த கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பேடிங் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி அதுதான் அந்த 20x20 இல்ல 30x30 நம்ம போடுறது வந்து அதுதான் இந்த பேடிங்கோட லேயர் தான் இது. ஸோ இது இதுக்கு பேடிங் எதுவுமே கொடுக்கல, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிவுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் கொடுக்கல. ஓகே,
இது வச்சிருக்காங்களா? இதுக்குமே கொடுக்கலையே. சரி, இது பேட் எக்ஸாம்பிள். பட் இருங்க, வேற ஏதாவது இருக்கா? ஷியாம் வேற ஏதாவது இருக்கா? டக்குனு கேட்டாங்க. அதான் எனி வெப்சைட் ரைட், நீ எதுக்கு எடுத்தாலும் it doesn't matter. இது வந்து எது எடுத்தாலும் எது எடுத்தாலும் 50 ரூபாய். யா சோ சி இல்லையே ப்ரோ அதானே ப்ரோ அந்த நேவிகேஷன்ல பாருங்க ப்ரோ, அந்த டிசைன் ஸ்பெக்ட்ரம் நேவிகேஷன்ல. அப்படியா? இப்போ இங்க இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லையா ப்ரோ example.com ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட் இருக்கு, அது எனக்கு. ஓ எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அதுக்குனே வெப்சைட் வச்சிருக்கேன். சூப்பர், தேங்க்ஸ் மேன். தேங்க்யூ. எஸ், பார்டர் பேடிங் இது வந்து ஓகே. ஸோ இதோட வித் ஹைட் வந்து பேசிக்கா வந்து 600 x 38. ஸோ வித் 600, ஹைட் வந்து 38 டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. பேடிங் வந்து எதுவுமே இல்லை, 0. தட்ஸ் வை இட் இஸ் எம்டி, ரைட்? பார்டரும் வந்து எதுவுமே இல்லை. பார்டர் அதுதான் எனக்கு எதுக்கு இந்த இவ்வளவு பெரிய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது தான் பார்டரோட வித் வந்து 2, 3 இருக்கும்போது தேல் மென்ஷன் ஹியர், ரைட்? அப்புறம் மார்ஜின் அப்படிங்கிறது இதை சுத்தி எனக்கு இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது, பேடிங்கிறது உள்ள இருக்கிறது. இது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வி அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ அதுதான் நான் இங்க போட்டிருக்கேன், ரைட்? ஹலோ வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குன்னா, இந்த டெக்ஸ்டோட அப்படியே ஒரு 0 இதுல அந்த டெக்ஸ்ட் மட்டுமே இவ்வளவு வித் அண்ட் ஹைட் இருக்கும், ரைட்? அதை சுத்தின ஒரு பேடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்மா நம்ம வந்து ஆட்டோலேட் ஹலோ வேர்ல்டுன்னு டைப் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் 8ன்னு ஆட்டோலேட் கிரியேட் ஆகும். பை டிஃபால்ட் என்ன கிரியேட் ஆகும்னா இங்க 10 இங்க 10 இங்க 10 இங்க 10 சொல்லிட்டு கிரியேட் ஆகும். அது தட் இஸ் த பேடிங், ரைட்? தட்ஸ் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். இப்போ பேடிங் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு பட்டன் மாதிரி நான் ஹலோ வேர்ல்டு சும்மா ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பட்டனுக்கு நான் ஒரு பார்டர் கொடுக்குறேன், 1 பிக்சல் கொடுக்குறேன்னா இந்த வித் இந்த சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்காக டாட்டடா கொடுத்துருக்கேன், ரைட்? அந்த டாட்டோட வித் தான் அந்த பார்டர், ரைட்? ஸோ எக்ஸாம்பிள் as you can see இந்த பார்டர் வந்து அதுதான், ரைட்? அந்த பார்டரோட வித் என்னன்னா 4 பிக்சல்ஸ் 3 பிக்சல்ஸோ, ரைட்? 5 பிக்சல்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த எலிமெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. நான் அந்த எலிமெண்ட்டை சுத்தி எனக்கு மேல மார்ஜின் எவ்வளவு இருக்கு, கீழே எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் அதுதான் அந்த மார்ஜின், அந்த மார்ஜின், ரைட்? ஸோ அதுதான் வந்து இந்த 205 இந்த 409ங்கிறது எல்லாமே 499ல இந்த மார்ஜின்ல இருந்து உங்களுக்கு இவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்கு, இந்த சைடுல இருந்து இவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்குங்கிறது நம்ம சொல்றோம், ரைட்? ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா அழகா இதை வச்சு நம்ம வந்து இஸ் மார்ஜின் அண்ட் கேப் சேம், ஐ திங்க் ஸோ, இல்லையா? கேப்புங்கிறது வந்து அந்த ஒரு லிஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்கோ அதுதான் கார்த்தி, ரைட்? ஒரு ஒரு nav லிஸ்ட் ஆஃப் மெனு இருக்கு, 1 2 3 4 5 6 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. அந்த ஐட்டம்ஸ்ல எத்தனை ஸ்பேசிங் கொடுக்குறோம் அதுதான் அந்த கேப்னு சொல்லுவாங்க. மார்ஜின் சொல்றது ஓவராலாவே ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் அந்த பாடியில இருந்து இருக்கும், இல்ல அதோட பேரண்ட் இருந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும், டாப் அண்ட் பாட்டம் ஸ்பேஸ் இருக்கும், அதுதான் வந்து இட்ஸ் மார்ஜின். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் மார்ஜின், ரைட்? ஸோ அதுதான் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. மார்ஜின் சொல்லிட்டு சொல்றது அதுதான் ஆக்சுவலா இந்த இது சொல்றது இதுதான், right? So it's very important. எதுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட்னா how it is important to us is basically அழகா using this particular thing. Can you show that in Figma? Yes, நான் காமிக்கிறேன் probably, yeah. So இதுதான் இந்த ஓபன் பண்ணி வச்சிருந்தோம். இது டெமோல தான் இருக்கா? ஸோ இது எங்களோட ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த ஒரு சின்ன ஒரு இது பட்டன் இல்ல, probably I can show in button. இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது as you can see பார்டர் வந்து 1 கொடுத்துருக்கோம், ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் வந்து 12 கொடுத்துருக்கோம். இதோட பட்டனோட வித் ஹைட் வந்து 92 x 20 22 இந்த பட்டனோட ஹைட் அண்ட் வித். பேடிங் வந்து மேல 10 கீழே 10 சைட்ல 20. லிட்டரலா அதுதான் இங்க சொல்லுது ஆக்சுவலா. ஸோ இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம்னா மெயினா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கன்சிஸ்டன்சிஸ் அக்ராஸ் யுவர் ஃபிக்மா அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஒரு பட்டன் இதுதான் நீங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஃபிக்மா சூப்பரா யோசிச்சு நமக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது லிட்டரலா நமக்கு தான் பண்ணியிருக்கான். ஸோ நம்ம ஃபிக்மா பண்ணும்போது இதுதான் இருக்கு. ஸோ இதை பார்த்துட்டு அப்படியே டெவலப்பர்ஸ் வந்து அந்த லே அவுட் என்ன வேணுமோ அவங்க காப்பி பண்ணி அவங்க காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணணும் பண்ணிக்கலாம், என்ன பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா ஷாம், யூ வாண்ட் ஆட் மோர்? Yeah, I mean, one thing is, if you observe carefully, there is no margin in Figma, right? So margin ங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஃபிக்மால இல்ல. அதுக்கு தான் வந்து அந்த கேப் அண்ட் இந்த சைட்ல போடுறதுக்கு தான் வந்து அவங்க எல்லாமே வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா கொடுத்துருக்கான்.
So you have to keep that in mind. And also when you add border in Figma, நீங்க வந்து அந்த ஹைட் செக் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பட் அங்க வந்து in HTML borders are included in the layout. So which means if it's 36, you want அழகா வந்து 36 வரணும்னா 36 அப்புறம் border போட்டீங்கன்னா it is 38, it's not 36. Yeah. Because up and down, top, left and right வந்து ஒரு pixel add ஆச்சுன்னா 2 will be 38, it will not be 36. So Yeah. these are the things that you have to be aware of. You can't keep saying it has to be 36. நீங்க border போட்டிருக்கீங்க. So it is 38, it is not 36. So keep all these things in mind. Yes. இது டெஃபினட்டா யூ கேஸ் கேன் பிளே அரௌண்ட். இட்ஸ் வெரி ஈஸி. எண்ணெயை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது எப்படி இருக்கு. நீங்க உங்க டிசைன்ஸ்லேயே ஓப்பன் பண்ணி டெமோட் இஃப் யூ ஹேவ் ஆப்ஷன் ஃபார் தட் அழகா ஓப்பன் பண்ணி யூ கேன் ஜஸ்ட் சி லைக் இது எப்படி வந்திருக்குன்ற மாதிரி யூ கேன் ஹெல்ப் பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ யூ கேன் ஃபாலோ கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ அடுத்தது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் ஃபிளெக்ஸ் பாக்ஸ். இது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் கொஞ்சம் பேசுவேன், ஷாம் நிறைய பேசுவா. அப்படி ஸோ ஐடியா என்னன்னா ஃபிளெக்ஸ் பாக்ஸ் கிரிட் லேஅவுட்ங்கிறது most of the people know as what is as a designer. As a designer, gridங்கிறது ஒரு மெயினா இது எங்க பயங்கரமா யூஸ் பண்ணுவோம். SAS எல்லாம் இதெல்லாம் it will go for a toss. SAS வந்து grid layoutலாம் இதுதான் சொல்லிட்டு we cannot define. But for example, ஒரு B2C ஆப்லயோ இல்ல ஒரு வெப்சைட்லயோ this will play a lot. மெயினா லேண்டிங் பேஜ்ல எல்லாம் பயங்கரமா it will be super helpful to maintain consistency across responsive design. அதெல்லாம் சூப்பரா ஒர்க் அவுட் ஆகும். That's a grid layout, right? Flex boxங்கிறது CSSலயே flexன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, ரைட்? வேற வந்து இப்போ நம்ம வந்து பென்டோ நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். அதெல்லாம் வந்து அழகா ஃபிளெக்ஸ் எல்லாம் போட்டு அழகா சூப்பரா இதுக்கு எல்லாமே பக்காவா. இந்த ஃபிளெக்ஸ் பாக்ஸ்ங்கிறது வந்து 2009 தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த கான்செப்டே கிடையாது. 2009 HTML வரல. அது HTML அதுக்கப்புறமா தான் வந்து 2009லயே வந்து இந்த ஃபிளெக்ஸ் பாக்ஸ் CSS ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் பண்ணாங்க. நான் இருக்கும் போதே அது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே இருந்தது. ஆனா அந்த டைம்ல யாரும் யூஸ் கூட பண்ணல. தட் வாஸ் மோஸ்ட் சர்ப்ரைசிங் திங். 2011 when I started as a front-end developer, ஃபிளெக்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது. ஆனா நிறைய ப்ரௌசர்ஸ் வந்து அப்ப கம்பேட்டபிள் இல்லையா, அந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க, கம்பேட்டபிள் இல்லையா. அது வரதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஐ திங்க் 2014-15 தான் வந்துச்சு, ரைட்? ஸோ இது சம்திங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், ரைட்? ஸோ எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் சார் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் இட்? I'll try. But அதான், so to be honest, flex in the grid எல்லாம் வந்து you guys have easy job, to be honest. நாங்க எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது it is very difficult to lay things out on screen because you have to understand a lot of concepts. But in terms of flex, things are very simple, right? So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு டயக்ராம் இருக்குல்ல. ஸோ எப்படி இருக்கும்னா ஒரு கண்டெய்னர்ல நீங்க ஃபிளெக்ஸ்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட சைல்டு எப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணும், என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணா எப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணும், இதுதான் வந்து யூ ஆர் சீயிங் இந்த ஸ்லைட், ரைட்? ஸோ ஃபிளெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேரண்ட்டுக்கு ஃபிளெக்ஸ் டைரக்ஷன் நீங்க போடலாம். ஆக்சுவலி எல்லாமே பேரண்ட் தான். இங்க வந்து பேரண்ட்டுக்கு டிஃபைன் பண்ற விஷயம் தான். ஸோ யூ கேன் டிஃபைன் ஹவு திங்ஸ் ரெண்டர், how child renders inside the parent. So for example, ஒரு கண்டெய்னர் நீங்க ஒரு ஆட்டோ லேயர் போட்டீங்கன்னா ஆட்டோ லேயர் எப்படி வந்து லெஃப்ட் டு ரைட், ரைட் டு லெஃப்ட் அப்படிலாம் இல்லை. ஸோ டாப் டு பாட்டம், லெஃப்ட் டு ரைட் அப்படி வந்து ஃபிக்மால இருக்கு இல்லையா? சேம் வே யூ கேன் செட் டைரக்ஷன்ஸ் இன் ஃபிளெக்ஸ். ஸோ ரோ அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணா இப்படி ரன் ஆகும், லெஃப்ட் டு ரைட் ரன் ஆகும். காலம்னு நீங்க டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் ரன் ஆகும். ஸோ அதுக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் ரன் ஆகும்னா ரோ, டாப் டு பாட்டம் ரோ, காலம்ஸ் மாதிரி, ஐ மீன் வாட் டு சே, ரோஸ். இந்த டேபிள் வந்து ரோஸ் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டிசைன் வேணும்னா ரோ டிஃபைன் பண்ணணும். காலம்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு டிசைன் வேணும்னா காலம்ஸ் டிஃபைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் காலம்ஸ்லாம் வந்து இட்ஸ் அட்வான்ஸ். அப்படியே சேம் தான். அப்படியே இந்த சைடு இருக்க கண்டென்ட் ஃபார் அரபிக் அதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஆக்சுவலா. ஸோ ஃபார் கன்வெர்ட் டிசைன் இன்டு அரபிக், பிகாஸ் அரப் வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் தானே, அரபிக் வந்து அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள். இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஸோ ரோ வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணா அப்படியே லெஃப்ட் டு ரைட் ரன் ஆகும். ஸோ அதே காலம் தேவையில்லை. காலம் தட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலா அரபிக் வந்து லோ வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணா இட் வில் பி அரபிக் கம்பேட்டபிள் இன்டர்ஃபேஸ், ரைட்? ஸோ அண்ட் ஆல்சோ டாப் டு பாட்டம். ஸோ அலைன் ஐட்டம்ங்கிறது நான் யூஸ் பண்ணதில்ல, ஆக்சுவலா கீழே இருக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் அண்ட் அலை கண்டென்ட். ஸோ ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்ங்கிறது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வந்து உங்க ஆட்டோ லேயர்க்குள்ள இருக்குன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆட்டோ லேயர் கான்செப்ட் தான். ஆட்டோ லேயர் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆட்டோ லேயர் எப்படி இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வெரி சிமிலர். லெஃப்ட் அலைன் ஆகும், ரைட் அலைன் ஆகும், சென்டர் அலைன் ஆகும்.
அப்புறம் ஸ்பேஸ் இன்பிட்வீன் ஸ்பேஸ், இதெல்லாம் வந்து அழகா ஃபிக்மால கொண்டு வந்துட்டான், 1-to-1 கொண்டு வந்துட்டான். ஸோ ஃபிளெக்ஸ் பாக்ஸ் இஸ் சிமிலர் டு ஆட்டோலோட், டு பி ஆனஸ்ட். ஸோ அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் நீங்க இங்க பாக்குறீங்க. ஸோ அலைன் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்ங்கிறது லெஃப்ட் டு ரைட்டு, அலைன் கண்டென்ட்ங்கிறது டாப் டு பாட்டம். ஸோ டாப் டு பாட்டம்ல ஒரு டப்பா இருக்குன்னா அது எப்படி மேல இருக்கணுமா, ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணுமா, சென்டர்ல இருக்கணுமா, கீழே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும். இதெல்லாம் செம்ம கஷ்டமா இருந்தது பிஃபோர். ஏன்னா இது பண்ணும்போது தான், பார்க்கும்போது தான் ரொம்ப சர்ப்ரைசிங். ஏன்னா ஐ வாஸ் நாட் அப்டேட் ஆன் திஸ். ஏன்னா when I became full time designer இதெல்லாம் அவ்வளவா அன்பார்ச்சுனேட்லி இதை பார்க்கும்போதே எவ்வளவு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கரமா இருக்கு. Slightly certain things are super helpful even for developers to do this easily right now, right? ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஏர்லி டைம்ஸ்ல நிறைய சிஎஸ்எஸ் எழுதினாங்க, பட் now it is just one property. Yes, yeah, using, I mean, without using any framework, that's the beauty of it. Without using any framework, tailwind மாதிரியோ இல்ல bootstrap மாதிரியோ எல்லாமே கூட we can achieve right now. That's a beauty of yes. Innovation. Yes, இது வந்து ஒண்ணு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து I think grid, right? Yeah, Grid வந்து I'm not well versed in it, but it's similar to Flex actually. So conceptலாம் வந்து similar தான். ஆமா, ஆக்சுவலி கிரிட்ஸ் வந்துட்டு நான் அதிகமா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஐ மீன் மோர் தென் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேங்கிறத விட இப்போ இருக்கிற கரண்ட் கண்டிஷன்ல வந்துட்டு மோரல்லஸ் அந்த 12 கிரிட்ஸை வந்துட்டு ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற பிரேக் பாயிண்ட்ஸ், இப்போ நான் 8 கிரிட்ஸ் உள்ளுக்குள்ள எடுக்கிறேன், அதுக்குள்ள இருக்கிற பிரேக் பாயிண்ட்ஸை வந்துட்டு நான் தனித்தனியா டிஃபைன் பண்ணுங்கிற இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல அப்படி டிஃபைன் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. டெவலப்பர்ஸ் வில் ஹேண்டில் இட் ஸ்மூத்லி இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜியில. பட் சம்டைம் பிஃபோர் வந்துட்டு if I'm taking a layout for 1440 and 800 அதனோட 12 grid இப்படி இருக்குன்னா, if I'm reducing the sizes, if it is 1280 க்கு ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா அதனோட 12 grid எப்படி இருக்கும், அந்த 12 grid எப்போ வந்துட்டு 9 grids மாறணும், மேக்ஸிமம் மினிமம் இப்போ மொபைல் ரெஸ்பான்சிவ் தட்ஸ் வேர் இப்போ 3 grids மாறுதுங்கிறப்போ வந்துட்டு அதுக்குள்ள இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்ல ஷாம் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு பிஃபோர் ஒரு 5 or 6 years பேக் வந்துட்டு we need to define each and everything. இப்போ அந்த 3 கிரிட்டுக்குள்ள இருந்ததுன்னா எப்படி அதனோட டெக்ஸ்டா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா உள்ள இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் போதுங்கிற அந்த ஒரு பேட்டர்ன் எல்லாமே வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ண மாதிரி இருந்தது. இன்னைக்கு வந்துட்டு மோர் ஆர் லெஸ் இப்போ 12 கிரிட்ஸை டிஃபைன் பண்ணிட்டோம், திஸ் இஸ் தி கிரிட் அண்ட் ரெஸ்பான்சிவ்க்கு டைரக்டா நான் 3 கிரிட், நான் 12 கிரிட்ல இருந்து 3 கிரிட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுவேன். இதுக்குள்ள இருக்க டிரான்சிஷன்ல வந்துட்டு டெவலப்பர்ஸ் வில் ஈஸிலி டேக் இட் அப். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். இஃப் ரிக்வயர்ட் சம்டைம்ஸ் இப்போ டேப்லெட்ஸ் ஆர் ஐபேட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ற நெசசிட்டி வருது, ஐ மீன் போர்ட்ரேட் அண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் இந்த மாதிரி வந்துட்டு டில்ட் ஆகிற சிச்சுவேஷன்ஸ் வருதுன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் வந்துட்டு we may need to give one break points. அதுவுமே ஹோலிஸ்டிக் பிக்சரா இப்போ 12 கிரிட்ஸ் எடுத்தனா அந்த 12 கிரிட்ஸ்க்கு மட்டும் எப்படி இருக்குங்கிறது கொடுத்தா போதும். பட் there was a time period like if I'm breaking it to 8 grids, 12ல இருந்து 8க்கு வருது, நான் 8 கிரிட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணேன்னா அதுக்குள்ள இருந்து டிஃபைன் பண்றதுங்கிறது தான் வந்துட்டு கிரிட்ஸை கத்துக்கணும். என்டையரா போகணும்னா நீங்க இந்த பேட்டர்ன்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங், பட் ப்ராக்டிகலி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன தேவைங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல பார்த்தோம்னா கிரிட்ஸ்ங்கிறத ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஸோ தட்ஸ் வேர் அந்த ஹோல் லே அவுட் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த அந்த ஹெட்டர் லோகோ ஆர் பட்டன்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஜெனரலி 8 பிக்சல் கிரிட்ல வந்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்றோம், we are placing itனா அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த கிரிட்ஸ்ல தான் உட்கார போகுது. அந்த கிரிட்ஸ் வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிவா வரும்போது how it is going to be for desktop, tablets and mobile. Yeah, அப்படியே leading to the next topic, right? So that's where please questions type பண்றீங்களா? டெஃபினட்டா நாங்க எடுக்கலாம். கொஸ்டின் ஆமா. ஸோ லெட்ஸ் சே இப்போ டெஸ்க்டாப்புக்கு 1440க்கு நம்ம வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ டேப்லெட்டுக்கு 768 and plus வச்சிருக்கோம் பிரேக் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ டெஸ்க்டாப்ல இருந்து இப்போ 1280 ஸ்மால் லேப்டாப்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸோ கிரிட் சேம் 12 தான் வச்சிருப்பாங்க கிரிட். அதுல கம்மி பண்ணும்போது ஃபாண்ட் சைஸ் கம்மி பண்ணணுமா இல்ல சேம் இது அப்படியே நெக்ஸ்ட் ரோ அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும்? ப்ராக்டிகலி 1440 and 1280க்கு வந்துட்டு இன்மை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்துட்டு நான் ஃபாண்ட் சைஸ் கம்மி பண்ணல. பட் when it comes to 960 நான் கம்மி பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் அகைன் ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான். எக்ஸாக்டா வந்து கிரிட்ஸை சொல்றதுனாலயோ இதுல சொல்றதுனாலயோ இதுதான் சொல்யூஷன்ங்கிறது கிடையாது. இப்போ நான் வந்துட்டு இப்போ கரண்டா நான் யூஸ் பண்ணது எல்லாமே வந்துட்டு இங்கிலீஷ் டிபெண்டன்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஆனா இதே விஷயம் வந்துட்டு sometime before when I was working in Wall Street English, அதுல வந்துட்டு இட்ஸ் அன் இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங் கம்பெனி, இங்கிலீஷ் கோர்சஸ் இருக்கும். பட் இங்கிலீஷ் தெரியாதவங்க கத்துக்க வருவாங்கிறதுனால சைனீஸ், ஜாப்பனீஸ், அதர் லாங்குவேஜஸ் இது எல்லாமே இருக்கும். அப்போ மல்டிலிங்குவல்ல கன்வெர்ட் ஆகல சில வெப் பேஜஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இருக்குது.
அந்த இடத்துல நான் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 1440க்கும் 1280க்குமே அந்த டெக்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் டிராஸ்டிக்கா இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஐ வில் பி ரெடியூசிங் சம் ஆஃப் தி ஃபாண்ட் சைசஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். இது எக்ஸாக்டா ஒன் மேட்ச் சொல்யூஷனுங்கிற மாதிரி கிடையாது. பட் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ல மோர் ஆர் லெஸ் இட்ஸ் மேட்சிங் when we consider it for desktop. ஏன்னா ஸ்டார்டிங் வித் 960 வந்துட்டு ஒரு காலத்துல வந்துட்டு டெஸ்க்டாப்போட இதுவா இருந்தது. இப்போ மோர் ஆர் லெஸ் மினிமமாவே 1280K வந்துட்டு we are matching it. பட் கன்சிடரிங் ஈவன் சம் ஆஃப் தி டேப்லெட்ஸ் கூட வந்துட்டு டெஸ்க்டாப்போட இதுவே மேட்ச் பண்ணிட்டு மொபைலுக்கு மட்டும் தான் நான் சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல யூ கேன் மேட்ச் இட் அப். Yeah. I mean, it depends on the, நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, it depends on the content. So நீங்க என்ன content prepare பண்றீங்க, அந்த contentக்கு, so you should spend time. So this is practice. Yes, basically practice. So if you practice more and more on different content and different design needs, you will understand that இவ்வளோ வேரியேஷன்லாம் கொடுக்க தேவையில்ல. நான் வந்து you will be intuitively, you will set a font size which matches your content such that it handles both types of desktop. But obviously mobileக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். So which means you will step down and reduce the font sizes. But generally வந்து from my experience, what through practice I learned that certain designs, when you design it properly for the content, you don't have to optimize for multiple sizes of desktops. You might have to optimize the layout, but font size வந்து optimize பண்ண தேவையில்ல. And it all depends on what kind of content, what kind of design it is, what kind of design requirement it is, என்ன content நீங்க போடுறீங்க, இதெல்லாம் பொறுத்து தான் இருக்கு. எஸ். ஸோ இதுக்கு செம்ம ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரேமர் தான். Because it is very easy when I'm trying to create a new content, right? So 19 இது வந்து இன்ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெரிய வைட் ஸ்க்ரீன்லாம் யூஸ் பண்ணோம் நம்ம 1920, ரைட்? அப்போ அதுல வந்து அந்த பிரேக் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன சைஸ் வரணுன்ற மாதிரி we maintain, right? அப்புறம் அதுல இருந்து நேரா டேப்லெட் 1440 வரைக்கும் we are using the same thing. So because we have a container in middle, right, which is basically like I think பார்த்தா தெரிஞ்சிடும், 1200 தான் மெயின்டைன் பண்றோம் நடுவில், ரைட்? ஸோ அந்த 1200லேயே இருக்கும்போது நான் 1490 இருந்தாலும் சரி, 600 இருந்தாலும் சரி, 500 இருந்தாலும் சரி, 440 இருந்தாலும் சரி, நடு சென்டர் அப்படிதான் இருக்கும். எனக்கு பிரச்சனையே உடையாது. இட் டசன்ட் மேட்டர். ஆனா எனக்கு வந்து அதுல இருந்து சின்ன ஸ்கிரீன் போகும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேப்லெட் போகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது, ஸோ லைட்டா வி வாண்ட் டு பிரிங் இட் லிட்டில் பிட், ஒரு ஃபாண்ட் சைஸ் அதே தான் கையை வைக்கல, ஆனா போனுக்கு போகும்போது வி வாண்ட் டு டூ திஸ், ரைட்? ஸோ நானும் அதுக்கப்புறமா அதான் யோசிச்சோம். பட் ஆனா அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா we kind of like இல்ல கொஞ்சம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் விளையாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா போட்டோம். நாங்க we want to make sure that வெப்சைட் எல்லாத்தையும் எல்லா ஸ்கிரீனையும் உட்கார்றவங்க we took an extra effort. வேற அந்த 1920க்கு என்ன இருக்கணும்ன்ற மாதிரி யோசிச்சோம். அப்புறமா வந்து 1600ல இருந்து 1990ல இருந்து 1600க்கு என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா யோசிச்சோம், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் மோர் ஆஃப் லைக் ஃபாண்ட் சைசஸ் நாங்கள் கையை வைக்கலாம். இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் கண்டெய்னர் மட்டும் கரெக்டா அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு we came up with, right? ஸோ இது மாதிரி இட்ஸ் அப் டு அஸ் as a site content. நம்ம இட்ஸ் பேசிக்லி லைக் பேஸ்ட் ஆன் ஆர் திங், நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் மேட்டர், ரைட்? ஸோ அதுக்கு என்ன வேணும். இப்போ என் வெப்சைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கெப்ட் இட் வெரி சிம்பிள், 1200 தான். அது தாண்டிலாம் நான் பெருசாக யோசிக்கும். 1200 மேலே 1920 போச்சுன்னா ஒரே கண்டென்ட் தான், ரைட்? இட்ஸ் அ சாய்ஸ். நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து as a designer, as also a developer, right? This is both coming together. It's not நான் டிசைனர் சொல்ற மாதிரி தான் டெவலப்பர் கேட்கணும்னு இல்லை. நம்ம விஷனை டெவலப்பர் கொண்டு வந்துட்டா ஃபைன், ரைட்? பட் டெவலப்பர் ஹாஸ் டு மேக் ஷூர் எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் கரெக்டாக உட்கார மாதிரி ஹேஸ் டு பிரிங் இந்த மீடியா queries. So that's why I was trying to show this here, right? இதுதான் மீடியா queries. This is how they write CSS from media only screen from minimum width to 600. இதுல இருந்து 600 வரைக்கும் என்னன்னு சொல்லிட்டு they'll have like different queries. இந்த queryக்குள்ள இந்த காலம் வித் யூஸ் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு they'll define இந்த பர்டிகுலர் ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல ஃபாண்ட் சைஸ் இவ்வளவு இருக்கட்டும், ஸ்கிரீன் கண்டெய்னர் சைஸ் என்ன இருக்கட்டும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் மூவ் பண்ண you can literally see அப்படியே அந்த இது அப்படியே கம்மியாயிருது பெருசா இருந்தது கிளீனா தெரியும், ரைட்? So that's how it works, because it's very important why we understand this. ஏன்னா most of the developers வந்து எனக்கு பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க, ஈஸியா கேட்டுடுவாங்க. பிகாஸ் நம்ம தான் வந்து we have to make sure that ஒவ்வொரு என்ன பிரேக் பாயிண்ட்ஸ்ங்கிறது நம்ம தான் டிஃபைன். தட்ஸ் லைக் pretty standard பிரேக் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம 1440 டெஸ்க்டாப் வந்து பேசிக் ஒன். அதுக்கு நீங்க டிசைன் பண்ணீங்கனாலே இட்ஸ் வெரி குட். ஏன்னா சின்ன ஸ்கிரீன் பண்ணும்போது பெரிய ஸ்கிரீன் அது அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும். ஆனா நீங்க பெரிய ஸ்கிரீனை டிசைனை போட்டுட்டு நீங்க சின்ன ஸ்கிரீன் கொண்டு வந்தீங்கன்னா பயங்கரமா மாட்டிப்போம். அதெல்லாம் பயங்கரமா நாங்க மாட்டியிருக்கோம் பர்சனலா. ஸோ தட்ஸ் வை வி கம்ப்ளீட்லி மூவ் அவர் என்டையர் ப்ராடக்ட் இன்டு 1440.
Yeah, adding to that point, actually recently வந்துட்டு ஒரு SaaS ப்ராடக்ட் இதுக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது வந்துட்டு ஜெனரலி 1440 எடுக்கலாமா, ஏன்னா in my office entire systems are Mac and other things, so 1440 just a try தான். ஆனா ஆக்சுவலி வந்து 1440 போலாங்கிற மாதிரி POs and developers அக்ரி பண்ணாலும் I went with 1280s. ஏன்னா அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணது கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃப்ளீட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராடக்ட். ஒரு அட்மின் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட இருக்க அந்த டெஸ்க்டாப், அந்த பழைய சிஸ்டம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, இது வச்சிருப்பாங்க, அந்த இடத்துல இருக்கும்போது எப்படி இருக்குங்கிறது 1440 became natural nowadays, but again our call it is. So 1280 went well. So 1440 போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடும். So it will not be a problem. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன ட்ரை பண்ணேன், பட் most of the cases I am also using 1440 for desktops and tablets. I use 960. 1280 கூட வந்துட்டு யூஸ் பண்றாங்க, ஏன்னா iPad or 1280 and other things. I mean app எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா தலைவலிக்கும். So the website is simple. So website point of view நீங்க இப்படி கேட்டீங்கன்னா it's very simple and it depends on the content that you are trying to show, right? App எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா there are so many like data point of view, like நிறைய repeating elements இருக்கு. So desktopல வந்து ஒரு experience தேவை, மொபைல்ல ஒரு experience தேவை. So there are so many variables in terms of app, but in terms of like e-commerce or websites, it's very simple. You just need practice. Actually practice பண்ணீங்கன்னா you will properly prepare the layout such that every desktop point of view ல வந்து ஸ்கொயரா இருக்கிற ஸ்கிரீன்ல கரெக்டா ஒர்க் ஆகும், வர்டிகுலர் ஸ்கிரீன்ல கரெக்டா நீங்க பிளான் பண்ணுவீங்க. ஸ்கொயர் ஸ்கிரீன், வர்டிகல் ஸ்கிரீன், அப்படிதான் நான் மைண்ட்ல வச்சுப்பேன். Super. I mean, like, this is a very important topic because இங்க தான் வந்து எல்லாமே வந்து B2C, B2B, website, landing page, எல்லாமே layouts are very important. Responsiveness is very important, right? So as a designer, sir, we need to have some fundamentals here, correct? So we Practice. can. So fundamentals and practice. So it's not just fundamentals. You have to practice. Yeah, அது ரெம்லாம் சுதர்ஷன் புரியுது, பட் ஆனா அதுவும் டிஃபைன் பண்ணோம். அப்படியே நீங்க ரெம் 1 ரெம் சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே போட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஓரளவுக்கு தான் மாறும், ஃபுல்லாலாம் மாறாது. We have to define. It's not that simple. It's not that simple. REM or pixel, actually REM is also a converted value for but இது வந்துட்டு grids define பண்றதுங்கிறது வந்து to be practical. நீங்க define பண்ண grids வந்துட்டு developers are not going to use it literally how we use it for buttons or something. They are not, but for an understanding purpose they need a high level idea. அவங்களுக்கு அந்த break point தான் தெரியணும். இப்போ நம்ம மற்ற ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்துட்டு எப்படி வந்து ஒரு ஃபுல் லே அவுட்டை பார்த்துட்டு அதை வந்துட்டு அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து grids பண்ண மாட்டாங்க. மோர் தேன் தட் we will be defining it in pixels, but they will be taking it in percentage. That's how the responsive works. So but ஆனா அது ஒர்க் ஆகணும்னா அவங்களுக்கு இந்த லேஅவுட் வந்துட்டு நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்றோமோ அது புரிஞ்சாதான் அவங்களால பண்ண முடியுங்கிற அந்த ஒரு பாண்டிங் தான். பட் they will be using it in different styles depending upon the products and yeah. Super guys, I think இத பத்தி நிறைய பேசியாச்சு. So அடுத்தது வந்து JavaScript, again slightly more complex, but something at least to be aware of is JavaScript எப்படி வேலை பார்க்கணும் நமக்கு. It's a product. சிம்பிளா எடுத்தாலும் ஃபுல்லா கவர் பண்ண முடியாது. Yes, I mean like right, for example இந்த W3 schools நீங்க போய் விளையாட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். So சிம்பிளா ஒரு அனிமேஷன் பண்ணனும்னா, right, I'm just talking about animation, right? So this is a code they wrote, right? இது நான் கிளிக் பண்றேன், இந்த மாதிரி லைட்டா அப்படி ஜாலியா அப்படி போகுது அப்படிங்கறனால it's a code, it's a JavaScript code, right? So as a designer where I would get like, where would I ask, where would I think is basically, now already we explained it, prototypes is like basically from the interactive perspective. இது கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இது வரணும், இது எல்லாமே வந்து JavaScriptல பக்கவா ரெடி பண்ணி இதை கொடுத்துருவாங்க, right? That's one. செகண்ட் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி அனிமேஷன்ஸ் வேணும், இந்த மாதிரி எனக்கு எஃபெக்ட்ஸ் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஷன்ல எல்லாம் அப்படியே சுத்திட்டு அதெல்லாம் போறதுக்கு இப்போ லாட்டில எல்லாம் வந்துருச்சு, ஓரளவுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்துருச்சு. அதை தாண்டி சில விஷயங்கள் பண்ணோம்னா நிறைய பிளகின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸோ தட் சம்திங் நம்ம வந்து we can search, நம்ம இந்த மாதிரி யோசிக்கிறேன், we can இந்த மாதிரி ஒரு பிளகின் நான் பார்த்தேன், can we use it ங்கிற மாதிரி we can have a conversation again based on the business, how far we can go. That's how it is, right? Plus as a learning எல்லாம் பண்ணோம்னு I'll recommend
I'll be very honest, என் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து ரொம்பலாம் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா போதும். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ டீப்பர், ரைட்? ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ண இதை பார்க்கும்போது எனக்கே பயமா இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ வாட் திஸ் மீன்ஸ். இஃப் போட்டுட்டு ஏதோ போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. தி திங் இஸ் லைக் இது நம்ம உட்காந்து கத்துக்கணும்னா கத்துக்கலாம், பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அஸ் அ டிசைனர்ஸா நம்ம pretty much our focus can be on HTML and CSS because அங்கதான் நிறைய அடி வாங்கும். நிறைய அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சொன்ன அந்த இன்லைன் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா that's where the more concern is, right? So JavaScript is something which good to understand. It's good to இந்த மாதிரி நான் பார்த்திருக்கேன், இந்த எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்திருக்கேன், is it possible? So அதுக்கு ஏதாவது நீங்க can just search and then show some plugins, frameworks for them to help out, right? So நிறைய இந்த framer motionsலாம் கூட நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலி. இந்த JavaScript plugin தான். I don't know, framer வந்து they have launched this something we are trying to use internally. இந்த மாதிரி அனிமேஷன்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாவே நிறைய இருக்கும். ரியாக்ட் லைப்ரரியில இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணி நம்ம வி ஹவ் டு ரெக்கமெண்ட். அதுதான் நம்ம வி ஹவ் ஆர் ஜாப் டு கீப் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் அண்ட் தென் ரெக்கமெண்ட் டு டெவலப்பர்ஸ். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, யூஸ் பண்ணலாம். இந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஆல்ரெடி காம்பனி நீ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கோட் நீ எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, நீ மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்ஸ் ஆர் ஜாப் டு தட்ஸ் ஆர் ஐ எம் கமிங் ஸ்ட்ராங்லி. So for that we need to know like what are other JavaScript framework animations இருக்குன்னு சொல்லிட்டு we need to be aware of that. This is very important, right? Right, சூப்பர். அடுத்தது பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ இதுவும் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? பிகாஸ் நம்ம அழகா ஒரு நல்ல கலர்ஃபுல்லா இமேஜ் வந்து 5 MB கொடுத்துட்டு இந்த இமேஜ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா படுத்துறோம், வெப்சைட்டோ படுத்துறோம், ப்ராடக்டோ படுத்துறோம், ரைட்? எஸ்விஜியும் எஸ்விஜி வந்து லைட் வெயிட் தானே, வெக்டார் தானே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எஸ்விஜியும் ஃபைல் வெயிட் ஜாஸ்தி தான். ஸோ வி ஆல்சோ நீட் டு எம்பத்தைஸ் வித் த ப்ராடக்ட் வித் த டெவலப்பர்ஸ். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எப்படி வந்து என்ன ஃபைல் சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுமோ அப்படிங்கிறது நம்ம சைடில் இருக்கு, ரைட்? There are a lot of tools. I don't know how many of you know about TinyPNG. So it's a lossless, quality lossless tool where 5 MB குள்ள இருந்துச்சுன்னா அப்லோட் பண்ணா அதே குவாலிட்டி ரேட் பண்ணி ஒரு 5 MB னா ஒரு 2 MB கோ 1 MB கோ ரெடியூஸ் பண்ணிக்கும். 2 MB னா 300 கிலோ 400. It's called as tinypng.com. So இந்த வெப்சைட்லாம் வந்து செம யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், ரைட்? So that's one thing. இதை தாண்டி performance is not only about it's a lot of varieties, right? Lazy loading னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். ஸோ எப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது சில எல்லாத்தையும் நான் லோட் பண்றாங்க 100 pages எல்லாமே. அதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து மோர் ஆஃப் டெவலப்பர் கான்செப்ட் தான், பட் அஸ் அ டிசைனர்ஸா we need to be aware of, right? ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு, ஒரு 100 லிஸ்ட் இருக்கு. 100 லிஸ்டையும் இனிஷியல் லோட் பண்ணணுமா தேவையில்லை. நான் ஸ்க்ரால் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் 10 லோட் ஆகும். ஸ்க்ரால் பண்ண உடனே 8th வரும்போதே ஒரு API கால் போயிட்டு அடுத்த 10 லோட் ஆகும். அங்க 18th போனவனே அடுத்த 21 to 30 லோட் ஆகும். This is called as lazy loading, right? So இதெல்லாம் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி we also need to take a call. lazy loading வேணுமா இல்ல pagination வேணுமா அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் pagination 1 2 3 4 5 we know what it is, right? So we also need to understand இது என்னென்ன மாதிரி வெப்சைட்டுக்கு என்ன மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது we have to take a call and help them, right? So there's so much again நிறைய இருக்கு. இதுல performance optimization சொல்லிட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி அவங்க வந்து சிஎஸ்எஸ் வந்து வில் டாக் அபவுட் தட். அதுதான் நெக்ஸ்ட் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ பேசிக்கா ப்ராபபிலி ஐ கேன் கவர் தேர் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ அடுத்தது வந்து பிஃபோர் அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் அது. ஸோ பேசிக்கா ஐ மீன் வி ஹேவ் ஒன் மோர், ரைட்? ஸோ பேசிக்கா ப்ரௌசர் கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது திஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாமே குரோமியமா இருக்கிறதுனால பெரிய பிரச்சனை வருதில்லை, ரைட்? மோஸ்ட்லி மாசிலா தவிர ஐ திங்க் ரெஸ்ட் ஆல் குரோமியம் சொல்லுவோம். அது பேசிக்கா அந்த குரோமியம் யூஸ் பண்ணி ப்ரௌசர்ஸ் நிறைய பேர் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க, ரைட்? So it's good to understand main and coming from the final presentation or final ஒரு ப்ராடக்ட் முடிச்சிட்டு லைவா இம்ப்ளிமெண்ட் போகும்போது as a designers we have to test our product in all the browsers, right? Mobile app இருக்குன்னா it's a different story. Like a proper app, iOS app, Android and it's a different story because it will be designed for that in Android or Xcode, right? ஆனா ஒரு வெப் ஆப்பா இருக்கும்போது, ப்ராடக்டா இருக்கும்போது, ஒரு வெப்சைட்டா இருக்கும்போது, ஒரு இதுவா இருக்கும்போது it's important that we say that hey this is browser compatibility எல்லா வெப்சைட்லயும் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டெவலப்பர்ஸ் மறந்துடுவாங்க. எங்க கம்பெனிலயும் வந்து we kind of எல்லாருமே ஒரு மேக் வச்சிருக்காங்க, ஒரு விண்டோஸ் வச்சிருக்காங்க டெவலப்பர்ஸ். எங்க ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாருமே ஸோ வந்து they code in Mac, they test in Windows. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எங்க யூசர்ஸ் வந்து அவங்க மேக்ல டெவலப் பண்ணாலுமே எங்க யூசர்ஸ் 95% யூசர்ஸ் வந்து விண்டோஸ் தான், right? So we bought both the Mac and Windows for them so they can test in Windows also, right? It is that crucial, right? So as a designer, even நம்மளும் வந்து browser compatibility, OS compatibility, platform compatibility எல்லாமே செக் பண்ணணும். So it's also our job. இது வந்து இது வந்து அந்த HTML CSS knowledgeல வருமா பாத்தீங்கன்னா it's a kind of lighter pivot பண்ற மாதிரி இருக்கும், but it's very important that we also embrace that and then help out, right? Ram? Adding to your points, browser compatibility ஒரு மேஜர் ரோல்
ஸ்டில் பிளேஸ் ஆக்சுவலி வந்துட்டு கொஞ்சம் செட்டில் ஆன மாதிரி. ஈவன் இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு மொபைல்ல வந்துட்டு ஹைபிரிட் டைப்புங்கிறது வந்துட்டு கொஞ்சம் இட்ஸ் ஸ்லீப்பிங் நவ். ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு நேட்டிவ் iOS அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது வந்துட்டு பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் நவடேஸ். பட் வந்துட்டு ஹைபிரிட்ல பண்ணும்போது வந்துட்டு அது ஒரு சேலஞ்சா இருந்தது. சேம் லைக் இப்போ இந்த ப்ரௌசர் கம்பேட்டபிலிட்டிங்கிறது வந்துட்டு காமனா வந்துட்டு குரோமியம் யூசர்ஸ் எல்லாருமே மாறிட்டாங்கிறது. ஆக்சுவலி வந்துட்டு சைனீஸ் மார்க்கெட்ல பார்த்தோம்னா கூகுள் ஹஸ் பீன் பேண்ட். ஸோ தே ஆர் டிபெண்ட் ஆன் அதர் ப்ரௌசர்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு அவங்க என்ன ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணாங்கிறது கூட இங்க தெரியாது. தேர் வர் ஆக்சுவலி வந்துட்டு QA பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். சம்டைம்ஸ் ஆக்சுவலி வார் ரூம்ஸ் கிரியேட் ஆகிறதோ இதுல கிரியேட் ஆகிறதோ பக் இட் இஸ் நாட் ஓப்பனிங்கிற அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இதுல பிளே ஆகும். we will be testing, we will be releasing, we will be ensuring, but for some reasons some things may not workங்கிற மாதிரி அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் அக்கர் ஆகிற இடம் வந்துட்டு இந்த கம்பேட்டபிலிட்டி இஷ்யூஸ்ல தான். ஸோ understanding these things are crucial. Most of the cases la vandu we will be handling with Safari and Chrome la vandu if it's been handled na mattadula vandu almost ஒரு 60 to 70% it will be handled engra ஒரு situation we can make it as an. But adu taandi vandu Opera la varadho Mozilla la varadho vandu we have sat for almost 1 week or more than 1 week also. Sometimes it took to fix that bug and அது ஒரு பெரிய பிசினஸ் இம்பாக்ட கிரியேட் பண்ணக்கூடிய க்ரூஷியல் விஷயங்கள் இது எல்லாமே. Yeah, super. Yeah, so finally I want to relate to this performance and collaboration. So basically என்ன பொறுத்த வரைக்கும் it's very important we understand the developers இது வந்து we need to understand, right? The collaboration tools and handles. For example, I start from technical சொன்னோம்னா ப்ராப்பரா we need to annotate, we need to give proper explanation, documentation. இதெல்லாம் ideal scenarios like document properly for the developers so they understand what they are trying to build, right? In most of the cases நம்ம பட மாட்டோம், right? That's unfortunately like when we are designing fast, when we are moving fast, we kind of let certain things go, right? So the ask is like மெயினா எப்படி வந்து நம்ம கொஞ்சம் ப்ராப்பரா ஹெல்ப் பண்ணும். டெவ் டூல் அந்த டெவ் மோட்ல எப்படி யூஸ் பண்றாங்களா இல்லையா, கரெக்டா யூஸ் பண்றாங்களா இல்லையா, நீங்க போடுறது கன்சிஸ்டன்சி எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா இல்லையா, இந்த இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா இல்லையாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? ஸோ நான் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த லேசி லோடிங் எங்க கனெக்ட் பண்ண வந்தேன்னா ஆக்சுவலா நான் மறந்துட்டேன். ஸோ பேசிக்கா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். We need to understand their world a bit more. For example, the dark mode la appadinu sollumbodhu where it could help, it's more of sustainable thing also, where basically vandu where it will consume less energy. Dark mode la use பண்ணும்போது நீங்க இப்போ மானிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க, ஒரு white light யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு dark light யூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு, right? So this is all something we need to be aware, also encourage our developers to அதெல்லாம் கொண்டு வரும். இட்ஸ் ஆல்சோ அன்பார்ச்சுனேட்லி டார்க் மோட்லாம் வந்து சில கம்பெனிஸ் வந்து செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி. அது வந்து we have to push from our side to embrace that also, like where developers also அது பண்ணும்போதே ஏன் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னா as a design பண்ணும்போதே வந்து we have to make sure that we have this different themes bringing into the picture. அதை டெவலப்பர்ஸ் டெவலப் பண்ணும்போதே அது பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கணும்னா we need to give this proper design tokens, style guides, இதெல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் தான் even they can properly do that, right? ஸோ அதுவும் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் எல்லாமே அவரை சேர்ந்து கவர் ஆகுதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ எஸ் ஷாம். கேக்குதா? Okay, so I mean adding to your points, collaboration is what the handoff is how you can make sure that what you've designed is built, right? But adliyo வந்து asterisks. Yeah, so what needs to be solving is more important than what you envision needs to be built, right? So அதை வந்து நீங்க வந்து எப்பவுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு you should make sure that if you have some UX push that you want to make in terms of a certain functionality, அதுல ப்ராப்பரா நீங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணலன்னா it will not be implemented. Yeah. So it's not developers fault. அவங்க it's not their fault at all. Okay, நீங்க வந்து ப்ராப்பரா அனோட்டேட் பண்ணிருக்கணும். நீங்க வந்து ப்ராப்பரா வந்து இதுதான் காப்பி, இந்த லோடிங் டைம் இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கல்ல, so for that this is the copy, here is it அப்படின்னு you have to communicate. அது பண்ணல அப்படின்னா it's not developers fault, it is your fault. Yeah. Adding to that point, actually collaboration சொல்லும்போது வந்துட்டு
இப்போ இருக்கிறதோட இந்த ஜெப்லின்லாம் வந்துட்டு எத்தனை பேர் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கிறது தெரியல. ஆக்சுவலி ஃபிக்மா மேட் இட் வெரி மச் ஈஸி. ஆக்சுவலி போட்டோஷாப் இல்லஸ்ட்ரேட்டர்ல இருந்து அத்தனை ஃபைல்ஸை கொடுக்கும்போது வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸா இருக்கும். அந்த ஃபைல்ஸை பேக்கப் பண்றதே வந்துட்டு ஒரு தனி ஒர்க்ஸா இருக்கும். அதுல இருந்தெல்லாம் வரும்போது வந்துட்டு ஃபிக்மால அதுவும் வந்துட்டு சம் ஆஃப் தி பிளகின்ஸ் ஈவன் தட் ரெட் லைன்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் அந்த பிளகின்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் டெவலப்பர்ஸ். ஒன்னு வந்துட்டு பரத் டெவலப்பர் மோட் அகைன் காஸ்ட் இஸ் இன்வால்வ்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ் தட் ஆல்சோ பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். அந்த இடத்துல வரும்போது அகைன் இந்த ஹேண்ட் ஆஃப் அண்ட் கொலாபரேஷன் டூல்ஸ் வித் டெவலப்பர்ஸ் ஃபிக்மாவோட டிபெண்டா இருக்கும்போது வந்துட்டு மேக் ஷூர் தட் எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட். ஆனா சொன்ன விதத்துல புரிஞ்சுதா நம்ம வந்துட்டு ஓகே ஃபைல் இருக்குங்கிறத தாண்டி வந்துட்டு நம்ம என்ன சொன்னோமோ அது கன்வே ஆச்சாங்கிறது வந்துட்டு யூ நீட் டு கம்யூனிகேட் மோர் தென் லைக் ஜஸ்ட் அ ஃபைல். மோர் தென் தட் யூ நீட் டு கம்யூனிகேட் ஹவு திஸ் டிசைன் டோக்கன்ஸ் ஆர் ஸ்டைல் கைட்ஸ் ஆர் டிசைன் சிஸ்டம்ஸ் ஹவு யூ வாண்டட் டு பி சொல்ற மாதிரி வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் 100%. நான் அதை முடிச்சுட்டேன் இதை மொத்தமே அவங்க எடுத்து யூஸ் பண்ண போறாங்கிற அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்காது. You need to understand your developers so that it will be communicated correctly. Yeah. Super guys. Testing, another testing பண்ணனும். வேற வழி இல்ல. So after you can document as much as you can. But implementation ஆயிடுச்சுன்னா டெஸ்டிங் பண்ணும். நீங்க டெஸ்டிங் பண்ணலனா again some same problem will arise. Yeah. Super. Almost 11:36. I'll just take last 3 minutes because இனிஷியலா இந்த வந்து யார் கேட்டா ஹவிலா வந்து கேட்டாங்க. அவங்க தான் வந்து பிங் பண்ணாங்க ஸ்லாக்ல. ஆனா அவங்க கேட்ட ரெக்குயர்மெண்ட் விட நாங்க பயங்கரமா எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ஆன்சர்ஸ் கொடுத்தோம். ஸோ பேசிக்கா வெனிசே பிக் ஆன்சர்ஸ்னா லைக் வி கைண்ட் ஆஃப் கவர்ட் அ ஹோல் லாட் ஆஃப் டாபிக் ரைட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொலாபரேஷன் அதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே போனோம் ரைட். பட் ஆன்சரிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினல் கொஸ்டின் அவங்க எங்கிருந்து வந்தாங்கன்னா, ஹே நான் இந்த மாதிரி எனி ஜாப் டிஸ்கஷன் பார்க்கும்போது எல்லாருமே வந்து இட்ஸ் ஆடட் அட்வான்டேஜ் இஃப் யூ நோ HTML, CSS and JavaScript, right? So that's any designer position, even for freshers, experience இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இந்த கொஸ்டின் வந்து ஆட் ஆயிருக்கும் ரைட். ஸோ அப்போ வந்து நீங்க வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா, இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் திஸ் யூ டோன்ட் நீட் டு கோட் ரைட். யூ டோன்ட் நீட் டு கோட். And then if you understand how HTML works, how CSS works, how இந்த மாதிரி JavaScript பண்ணும்போது how can I helpங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க this is what I can do, this is what I can help developers understand. I would be able to debug, I would be able to like give me opinions. கரெக்டா பண்ணிருக்கேனா இல்லையாங்கிற கான்ஃபிடன்ட் வந்துச்சுன்னா you can say yes I can help ன்னு சொல்லலாம் ரைட். எனக்கு ஏன்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லைக் when you say I know அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் I can help ன்னு சொல்றதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. I know அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை கோட் பண்ண விட்டுருவாங்க ரைட். So I can help ன்னு சொல்றதுக்கும் இட்ஸ் very very ஜெனரலா see the as I said it's a mess out there. அவங்க சில கம்பெனிஸ் வந்து நீங்க கோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே டிசைனர்ஸ் கோட் பண்ணணுங்கிற இதுல கூட கேட்பாங்க. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூ ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் ரைட். இது வந்து சும்மா ஆடட் அட்வான்டேஜஸ் இருந்தா யூ நீட் நாட் வரி மச் ரைட். ப்ரிஃபரபிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா யூ நீட் நாட் வரி ரைட். பட் இட்ஸ் சேம் திங் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் மேண்டேட்டரி திங் வேர் லைக் ஹே வி ஆல்சோ லுக்கிங் ஃபார் டு பீப்புள் டு கோட்னு சொன்னாங்கன்னா தட்ஸ் a different story ரைட். இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் for you the first half is the core. First half தான் important. Second half நான் லாஸ்ட் பேசினதெல்லாம் as a designer how do you engage with developers with the product from the developer angle and how can you help right in the other side of the road. அதுதான் we are trying to show right. So it's very important you guys understand all this together. This will together literally put together literally and then see how it is really what makes sense for you right. End of the day அவங்க மட்டும் உங்களை ஹையர் பண்ணல, நீங்களும் கம்பெனியை சூஸ் பண்றீங்க ரைட். ஸோ யூ ஆல்சோ நீட் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் and they also need to empathetically ask you guys the right question. Yes, I hope you guys this was a good session because எனக்கு at least it was a refresher right. I at least went through a lot of basics. I think pretty sure same for Manikandan, Shyam sorry Ramkumar. Manikandan நீங்க தான் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்டா இருக்கீங்க. ஸோ நான் உங்க பேர் தெரியாம சொல்லிட்டேன். Yes, please closing thoughts, Shyam, Ram. Yeah, சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு it was an refresher touching back this basic H1 body and other things. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறேன்.
in my work culture currently, I'm more dependent on mobile side. Added to those points, not only HTML, CSS and JavaScript, like mobile development, high level of பார்க்கும்போது வந்து மெட்டீரியல் டிசைன் அண்ட் iOS ன்னு போட்டுருவாங்க. பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் நேட்டிவ் பிஹேவியர்ங்கிற மாதிரி கூட வந்துட்டு ரெக்ரூட்டர்ஸ் போடுவாங்க. பட் இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ நீட் டு நோ தட் கோடிங் அண்ட் அதர் திங்ஸ். பட் இப்போ எப்படி வந்துட்டு நம்ம வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பேசணுமோ, ஆப் ஷுட் நாட் பி மோர் தென் 100 MB. அப்போ அந்த இடத்துல வந்துட்டு இஃப் ஐ எம் யூசிங் அன் ஜிஃப் ஆர் எஸ்விஜி ஆர் சம்திங் அண்ட் இஃப் இட் எக்ஸீட்ஸ்ங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் அ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட். அப்போ ஆப்டிமைசேஷனுங்கிறது வந்துட்டு டெவ் சைட்ல இருந்து மட்டும் இல்லை, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ரெடியூஸ் தோஸ் திங்ஸ், இது எல்லாமே கன்சிடரேஷன்ஸ்ல வரும். பட் அவுட் ஆஃப் த டாபிக் அப்போ இன்னைக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணது HTML, CSS அண்ட் JavaScript. ஸோ சேம் வித் மொபைல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்குமே இது இருக்கும். யா ஷாம். Yeah, I mean, that is what my closing thoughts are as well, right? So, எதுக்கு அது போடுறாங்கன்னா, I hope this session was an answer for that question. So it's just a HR jargon. Basically, what they want to know is whether you are prepared to understand these constraints and you are ready to engage with the developers and support the developers such that they are focused on more in terms of delivering the requirement and you are focused in delivering the experience, right? So அதுக்கு தான் வந்து அவங்க ஆட் பண்றாங்க. அது வந்து ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன், ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவங்க நிறைய விஷயம் போடுவாங்க. பட் ஐடியலி இட் இஸ் நாட். ஸோ பி எம்பத்தட்டிக் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ். ஓகே, நான் கூட சில டைம் ஜேடியில் போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வை இட் இஸ் put on the JD, right? So the JD la வந்து ஏன் JavaScript, HTML போடுறாங்கன்னா இதுதான் நீடு. They are not trying to, at least from the teams that I work with, even though these things are in the JD, I am never actually coded it. So I just supported the developers. Yep. Yeah, just a thought, maybe ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டா இருக்கும் சொல்லும் போதே வந்துட்டு people may get irritated, but sometimes some recently வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற requirement somewhat we are thinking like we need a motion graphic designer with 3D who knows UX. Actually UX is the work. ஆனா என்னோட requirement, என்னோட since I am in the IoT and devices இருக்கும்போது I want to implement 3D inside my app. So I just can't put an direct downloaded images from 3D and put it. I need to optimize it, whether if it is through Unity or whether if it is through some other things. So இதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி இதனோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிற ஒரு டிசைனர் எனக்கு தேவை. பட் ஒர்க் இஸ் UX end of the day. But how going to do that work? How we are going to convince the business? How we are going to make that app really matter? So அந்த இடத்துல இருக்கும்போது வந்துட்டு again some of my juniors or some of my colleagues who are best in illustrators, they are still UX designers, but day-to-day work they illustrate things. They like to draw things, they do that, and they have this branding and other things and adapt to that. And end of the day, everything is UX. At a high level, if you see the job name, it's an UI UX designer end of the day. But how it works depends upon the company, depends upon the product, and depends upon the need. Yeah, I mean, என்ன நீங்க சொன்னது அது அப்படியே என் பிரச்சனையா தான். So the point is, product companies are looking for UX designers, but there will always be a gap, and that gap is what we are trying to fill. So it's not, this is not factory work, right? So நீங்க வந்து I am good at illustration, என்னையே வந்து UX பண்ண சொல்றீங்க அப்படின்னா நீங்க கேட்டீங்கன்னா everything there is a need for it, right? So எல்லாத்துக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கும், இல்லை இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. பர்பஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணாம if you go very deep into creative endeavor, some people are like that, but there are companies for that, right? Why are you like applying for technology companies? Is controversial opinion that I have about very creative people, right? Why are you applying for technology companies? You shouldn't. I think so. Some people have questions. I will the effective way for designers to hand things off to devs. Figma dev mode. That's the simple one-line answer. But design style guides, how you make it, and
again, developers are also similar to us. They will be from a similar background. They will be coming up with different backgrounds. So only thing to ensure that it's been correctly delivered, you need to talk to the developers and make sure it's been transferred correctly. Yeah. I mean, apart from all the tools or everything, it is it's you follow up, right? I have completed my task. நான் முடிச்சிட்டேன், நான் அடுத்த ஒர்க் போறேன் அப்படிங்கிறது இல்லாம, you need to see this through fully. As a designer, how are you spending your time with the people? I mean, when I say people, with the developers, அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், hey, you call me in, நம்ம உட்காந்து பார்க்கலாம், let me sit together with you, right? Understand இங்கே குயிக்கா, ஏன்னா certain thingsலாம் வந்து சின்ன see ஒரு ரிலீஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது, ஒரு ப்ராடக்ட் மேனேஜர் எல்லாமே வரும்போது சில விஷயங்கள் வந்து டெஃபினட்டா ஸ்கிப் ஆகும். லெட்ஸ் சே 100% நீங்க எஃபர்ட் போட்டு ஒரு டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா, அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல போகும்போது 60% இருக்கலாம், 70% இருக்கலாம், ரைட்? அதுல அந்த மீதி விட்டு போன 30% or 40%ல வந்து ஒரு 30% வந்து or 20% it could be some major ஒரு சங்க்ஸா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷனலா வேற மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க, ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம், ரைட்? பட் there are always ஒரு 10% or 15% வந்து UI issues இருக்கலாம், ஒரு அலைன்மெண்டா இருக்கலாம், ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், அதெல்லாம் வந்து கூட for them it's like low priority, அதாவது அப்புறம் பாத்துக்கலாம்ன்ற மாதிரி. லிட்டரலி that's how the nature is, right? அங்கதான் you guys can come in, hey, this is important. நம்ம தனியா உட்காந்து hey, ஒரு let's say குயிக்கா ஒரு 10 minutes என்ன பண்ண முடியும் பண்ணிடலாம். அந்த மாதிரி அதுல ஒரு 5 or 6 நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கனாலே it's a big thing for us, right? ஏன்னா அதுவே வந்து we should be ready to push, we should be uncomfortable first of all. நான் கொடுத்துட்டேன், வேலை முடிஞ்சிச்சு, அதை டெவலப்பர் அவ்வளவுதான் பண்ணா அப்படின்னு நம்ம மேல வந்து, நீங்க கஷ்டப்பட்டு டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க, அது ஃபைனல் ப்ராடக்ட் எல்லாம் you should not be happy, you should be tensed. அந்த டென்ஷன் போய் சண்டை போடக்கூடாது. we should be like empathetic to them, understand why they did this, and then how can we help them. That's how designers have to be patient. Again, நம்ம நிறைய வாட்டி இதை பத்தி பேசியிருக்கோம். we have to be patient. we cannot shout, we cannot speak loudly. There's no use in speaking loudly, there's no use in fighting, there's no use in being angry. We can share frustrations, that's a different thing, right? Being frustrated versus being angry is a totally different thing, right? Angry and then நமக்கு ஒண்ணுமே நடக்காது. Already design second priority in all the business, right? அங்க வந்து நம்ம angry பண்ணோம்னா இன்னும் லேட் தான் பண்ணுவாங்க actually. So it's very important we be empathetic, and then right, and then see what we can do from there, right? Yeah, so, actually, yeah, assertiveness is kind of a compromise ங்கிற மாதிரி வந்துட்டு there is a myth. Actually, assertiveness is like it's not fighting or it is not getting frustrated, but make them understand what we want. And அது வந்துட்டு actually டிசைனருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப crucial-ஆ இது play ஆகும். And whatever I spoke about Wall Street English, in my practical experience, if a design review is going to be conducted, before even starting a presentation, this can't be done. And on screen it can't be done. But they need that breathe time. See, they have their own pressures, and see, இப்போ release வந்துட்டு next monthல நான் பிளான் பண்ணிட்டே வரும்போது வந்துட்டு next monthக்குள்ள என்னால என்ன முடியுமோ அதை வச்சுதான் நான் பண்ணுவேங்கிற அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டோட உட்கார்ந்து இருப்பாங்க அந்த டெவலப்பர்ஸ். ஸோ there is an advantage. இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ரெஷர், we have an advantage, like I can go and tell my product owner or my stakeholder that no, I can't complete this work at this time. ஆனா இதை வந்துட்டு ஒரு டெவலப்பரால் சொல்ல முடியாது. I need some time, I will take some time, and then I will do it-ங்கிற அந்த ஒரு privilege வந்துட்டு டிசைனருக்கு இருக்கிற privilege டெவலப்பர்ஸ்க்கு இருக்காது. ரிலீஸ் will be planned, marketing will be planned. இந்த constraints இருக்கும்போது understanding them and அதுக்கேத்த மாதிரி வந்துட்டு they will come up again. அவங்களே சொல்யூஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இல்ல இந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனை இருக்கு, எனக்கு இந்த டைம் இருந்துச்சுன்னா, இல்ல இந்த விஷயத்தை நீ மாத்தினா we can do it without compromising it. Giving that time space will only work. Yeah, I think so. Some of the questions are there. Yeah, framework feasibility research. Framework, I mean, ரொம்ப டீடைல்டா போகணுங்கிறது கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும். பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் whatever today we covered, HTML, CSS, JavaScript is the very basic. நான் bootstrap பத்தி சொல்லியிருந்தாலும், some other plugins or other things எல்லாம் பேசியிருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு நம்ம டீப்பா போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பட் அதே சமயத்துல if something crucial or something they are already have some plugins and அதை யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னா what it isங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது வந்துட்டு it can make that advantage. But high level is more than fine. I think understanding web oriented or mobile oriented is helpful.
Yeah, I mean, நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா, I'll just go through the documentation of the framework. Now there are tools like Perplexity, and you can ask Perplexity that, hey, இந்த frameworkல என்னெல்லாம் இருக்கு, என்னெல்லாம் CSS இருக்கு, என்னெல்லாம் CSS apply பண்ணலாம், what are the, you can do that. If you want to go to, நான் actually documentation போகும், but there are AI tools nowadays. I mean, don't use ChatGPT, use Perplexity, but it'll give you a summary of that framework. Right? So that is a starting point. After that, you can go to the documentation and then understand the documentation. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து ஃப்ரேம்வொர்க்ல கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஏபிஐ இது அது எல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் நெசசரி. யா பாஸ். சூப்பர் யா. ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் ஹெட்ஸ் அப் ஜீஸ். ஷாம் சார் இது ChatGPT சொன்னார் இல்லையா? ஸோ ஃபார் லேர்னிங் ப்ளீஸ் டோ நாட் யூஸ் தட். ஏன்னா அது என்னதான் உங்களுக்கு அந்த கோடிங் ஃபார்மேட்ல கொடுத்தாலும் when you copy paste it, most of it, the double quotes etc. will be in curved way. So that is not suitable for IDE. And secondly, W3 யூஸ் பண்ணும்போது கூட sometimes you may be இந்த என்ன சொல்றது ஷார்ட் ஹேண்ட் இல்ல சில சின்டெக்ஸ் உங்களுக்கு அவுடேட்டடா இருக்கலாம். கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, பட் ChatGPT யூஸ் பண்ணாதீங்க. Yeah, ChatGPT, see, I'm talking about something different. It's called Perplexity. So அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they search the web and give you sourced information in a formatted manner. They are not giving a large language model knowledge. They're giving you a real-time knowledge by looking at the query, going in the web, searching the right sources, collating it and just showing it. So adukku time irukadilla. So I'm just giving you the AI world, fast moving world way of like reading through documents. So because நான் இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், and அந்த validate பண்ணதுனால தான் நான் சொல்றேன், because they are not getting things from the large language model. They're using large language model to collate the real world sources. So that is what I recommend. And time illana, otherwise you have to, you should know what framework they're using. You should go to the documentation, study whatever you want to study in terms of design. For example, class, CSS classes எதெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், அதுல அந்த லைப்ரரிக்குள்ளேயே வந்து அனிமேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் என்னெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், அந்த அனிமேஷன் வச்சு என்னோட நீடை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமா. So these are the things that you need to think about in terms of framework. Everything else, it's up to the developers, right? You can't, for example, external point of view, Stripe integration, அது மாதிரிலாம் வரும். அங்கெல்லாம் வரும்போது you don't have a choice actually. So if there is a need for you to go through the documentation, you have to go through the Stripe documentation. You have to go through some other Clark for authentication. There are a lot of tools for all these internal authentication authorization apps வந்து இப்ப நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்டர்னலா. அதுதான் இப்பெல்லாம் டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அட்லீஸ்ட் இந்த SaaS world. So அந்த டாக்குமெண்டேஷன் நான் படிப்பேன். So it's not just CSS framework but also external app documentation. Super, yeah. I think we'll close. It's almost 2 hours. Thank you so much. Right? Such extensive. Yeah, it was very, very, very detailed. But yeah, thank you so much for coming on Sunday morning. Yeah, Bharat, actually, Ranjit is asking for something. Ranjit, yeah, actually, to be frank, in my company also, none of the developers look into the specific CSS and dev mode. Understanding and the design system or style guide and the creds define பண்றதுங்கிறது வந்து high level understanding தான். Because on the code base they are pulling it or how they have it, they already have that framework. Exactly. What they will do is like clicking on that, maybe they see, may not. ஆனா இத பாக்கும்போதே அவங்களுக்கு அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துரும். ஆனா மைனர் லெவல்ல கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, அந்த UI டிசைன் கேப்ஸ் வந்து இருக்கு. அதுக்கு நான் ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் தனியா பண்றாப்ல இருக்கு. இட்ஸ் டைம் வேஸ்ட் தானே. அந்த பர்பஸ்க்கு வேற என்ன பண்ணலாம், வி ஷுட் அவங்க டெவலப் பண்ணும் போதே, அதாவது வந்து புஷ்க்கு போறதுக்கு முன்னாலே வந்து நம்ம அந்த அதான் ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு ட்ரிக்கி பார்ட் தான். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பரத் சொல்லும் போது வந்துட்டு 2009ல வந்தது, ஆனா கிரிட்ஸை வந்துட்டு யாருமே யூஸ் பண்ணலங்கிறது தான் வந்துட்டு. சிக்மா வந்துட்டு டெவ் மோட் ரிலீஸ் பண்ணி 2 years தான் ஆகுது. அது என்னதுங்கிறது டெவலப்பர்ஸ் யாருக்கும் வந்துட்டு ஒன்றும் தெரியாது. என்டர்பிரைஸ்மே வந்து அதை யூஸும் பண்ணல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவ் மோட் வந்து வாங்கல ஆக்சுவலி. ஆமா எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு காஸ்ட் இன்வால்வ்டு. இது இப்போ நான் டிசைனருக்குன்னா ரெடியா இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க, ஆனா டெவலப்பருக்கு சிக்மா யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னா எந்த வகையில் யூஸ் பண்ண போறாங்க, என்ன அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதுக்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். Yeah, I mean, to be honest, டெவலப்பருக்கு டூல் காஸ்ட் இல்ல.
எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ற எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் எக்ஸப்ட் AWS. எக்ஸப்ட் AWS, everything is open source. So that is how business will see things. That is why I also encourage there is some open source design tool, Penpot. So no cost, right? So அந்த மாதிரி நம்ம கம்யூனிட்டியும் போனோம், but we are always dependent on some proprietary highly costly stuff. But developers are enjoying with open source. So அவங்களுக்கு வந்து இந்த காஸ்ட் டிஃபைன் பண்ண ஆக்சுவலா they don't have to actually worry about cost except server cost, right? So AWS and development cost, right? Work பண்ற coding cost, resource cost. So on the point of view, that is why they are always pushing back. I hope you understand. And dev mode I am skeptical about it because everybody uses framework. Dev mode is not giving any. That is why we didn't take the dev mode. இருக்கு Actually, yeah, in some of the personal websites or personal அதுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணுவோம். போது இல்ல அதுலயுமே அந்த சிஎஸ்எஸ் டைரக்டா காப்பி பண்ணி போட்டான்னா அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்சி இல்ல. நான் அதுக்கு டைரக்டா டைப் பண்ணி வாட் ஐ எம் சீயிங் இஃப் ஐ வாண்ட் டு டெவலப் தட் இஸ் ஈஸி ஃபார் மீ. பட் ஆமா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஸ்டில். Even Figma also didn't achieve that efficiency still. Our dev mode and the aspect what W3 schools இல்ல வந்துட்டு இன்ஸ்பெக்ட் எலிமெண்ட்ல நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு கொடுத்திருக்கானோ அந்த அளவுக்கு தான் he has achieved. And the CSS ஓட accuracy or whatever the code he is trying to achieve, that's efficiency is still time தான் வந்துட்டு. It's not actually open சொல்லணும்னா it's not the right they have improved, but it's not the right approach. And அதை வச்சுட்டு நீங்க மாடர்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. மாடர்னா யூ கான் டு எல்லாமே வந்து இந்த பழைய காலத்து லேஅவுட் தான் வந்து நீங்க வந்து ப்ராப்பரா கிரியேட் பண்ணுவீங்க வித் கோட் ஜெனரேட்டட் பை dev mode, right? So which is why I am not a fan of dev mode, except for the labeling and the annotation. அதெல்லாம் வந்து important. But other than that, the code generation, please don't get excited. It's a problem that everybody is trying to solve, but they haven't actually solved it. Figma also hasn't solved it. Dev mode இப்போதைக்கு இருக்கிற greatest advantage, it's in developers language. அது தொட்டு பார்த்தா how they see it in visual code or some other tools they use, similar to that அது இருக்குமே தவிர வந்துட்டு அந்த code efficiency இதெல்லாம் வந்துட்டு they are not even here. Don't be overconfident and say all these things to developers. அதெல்லாம் வந்து தப்பு. So it's what it gives you is not the right CSS. Right CSS even. Forget about other things, but it's not giving you the right CSS. நன்றி, வணக்கம். All right. Okay. ரொம்ப லாங்கா போச்சு. Super guys. See you in another one. Thank you so much. Yeah, bye. Bye. Bye guys. Bye bro, thanks bro.